नमस्कार, थैंक यू, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। मेरा नाम है अंकुर। अगले कुछ मिनट में आपके साथ बिताऊंगा। जब आपको ये इनविटेशन मिला था तो अलग तरीके से दिया गया होगा, राइट? सो कुछ आया होगा कि आरटीएम नहीं है, सीएम नहीं है, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, एक मोमेंट है। तो इसमें जो हम करेंगे वो अलग होगा, राइट? जो अभी तक कन्वेंशनल चीजें होती आ रही थी उससे कुछ अलग करेंगे। पोस्ट डिनर थोड़ा सा लेजी हो जाता है। आप डॉक्टर्स हैं, दुनिया के 1% ब्रेन में गिनती होती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, गूगल बोल रहा है, सर्च इट आउट। सो जब ब्रेन्स की बात हो रही है तो थोड़ा सा माहौल हल्का करेंगे। एक चीज है बैटल ऑफ ब्रेन। इस पे स्क्रीन पे आपके पास कुछ सवाल आएंगे। ये हमने बनाया, कॉपी किया है एक्चुअली कौन बनेगा करोड़पति से। कौन बनेगा करोड़पति में कैसा है कि सवाल जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ती जाती है, रकम भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे सवाल पढ़ेंगे, डिफिकल्टी भी थोड़ी सी बढ़ेगी, बट जो चीज मिलने वाली है वो कांस्टेंट होगी। सो दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। क्या मिलेगा? ये हमारा प्यार, हमारा सम्मान आपके लिए, वो समझ के आप रख लेना। वो जब मिलेगा तभी आपको पता चलेगा। तो पहला सवाल, स्क्रीन चालू करो। सॉरी फॉर दैट, वही होता है जब टेक्नोलॉजी के ऊपर आप ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। एंड यू हैव द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सो पहला सवाल है कि आयुष वर्ष को कुल कितने साल कंप्लीट हुए हैं? अरे वाह, क्या बात है, नाइस नाइस, वो नाइस रिस्पांस। यस सर। अरे बैठ के बोलिए प्लीज। 10 years, 10 years, 10 years, वाओ। जोरदार तालियां एक बार आपके लिए। थैंक यू सो मच। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आयुष ग्रुप ना कुल कितनी ब्रांच थे? हाउ मेनी टोटल ब्रांचेस? सुपर। 7 8 अगले साहब चॉकलेट पूरी मंगाई कम पड़ने वाली है। So let's see the right answer. 8. So जिन्होंने भी 8 हमारी भेंट स्वीकार करें, आप प्लीज move to the third question. How many total beds are there in Ayush Hospital? Ayush Group की बात कर रहे हैं। वाह, 800, 1500, 1500, 1200। वाह, पहले वाले सवाल का सबको मिल गई चॉकलेट? विनय भाई प्लीज। दूसरे प्लीज। ग्रेट। सो एक आंसर हमें मिला है 1200, 1500, 1500। राइट, लेट्स सी द राइट आंसर। राइट आंसर इज 1200। ओके, थैंक यू, आप मोटिवेट कर रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है आपका पार्टिसिपेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने फुल टाइम कंसल्टेंट हैं आयुष ग्रुप में? ये थोड़ा सा वो टेक्निकलिटी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी बट चॉकलेट सेम रहेगी। 150 प्लस। ओके, 150, 150। लेट्स सी द राइट आंसर। सर के लिए चॉकलेट। अभिषेक सर के लिए, सर के सबसे पहले। थैंक यू सो मच। चिराग साहब चॉकलेट कम पड़ेगी, मंगा लीजिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टोटल ओपीडी पेशेंट्स वी हैव ट्रीटेड सो फार? 15 लाख, 18 lakhs, 20 lakh, 18 lakhs. Let's see the right answer.
18 लाख। अभिषेक, एक वहां पे, एक सर के लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपीडी की बात कर रहे थे, सो ओपीडी में आपने बताया 18 लाख। हाउ मेनी टोटल आईपीडी पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड सो फार? Guesses? 75,000. Okay. 75,000. लॉक करें 75,000. Who said 1 lakh? 1 lakh. Okay. 1 lakh. Let's see the right answer. 1 लाख है सही जवाब. Okay. Let's move to the next question. ये थोड़ा टेक्निकल है. आयुष ग्रुप ने टैगलाइन શું છે? બી દરેક શ્વાસમાં આયુષના વિશ્વાસ. ડી. ઓકે, લેટ્સ સી ધ રાઈટ આન્સર. દરેક શ્વાસમાં આયુષના વિશ્વાસ ધ રાઈટ આન્સર. પ્લીઝ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभिषेक प्लीज इंश्योर अब चॉकलेट सबके पास पहुंचनी चाहिए. ये थोड़ा टेक्निकल है, सिविल रिलेटेड सवाल. आयुष ग्रुप का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने वर्ग स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है? सी 12 लाख प्लस. B 9 lakhs. Okay, 9 lakhs. D. Okay, let's see the right answer. ये चॉकलेट बचाई है हमने आयुष ग्रुप के लिए. Let's see the next question. ये थोड़ा और आज के जमाने के हिसाब से कितने गूगल रिव्यूज कितने हैं पिछले 10 साल में? 50,000 प्लस. Yes. 40,000 प्लस. Let's see the right answer. D. 40,000 प्लस. अभिषेक, so nice of you sir. Next. आयुष ग्रुप की कितनी ब्रांचेस NABH द्वारा एक्रेडिटेड है? हाउ मेनी टोटल ब्रांचेस ऑफ द आयुष ग्रुप आर सो फार हैव बीन एक्रेडिटेड बाय द NABH? आपके ऑप्शंस हैं बी मोरबी, जामनगर, जूनागढ़. लेट्स सी द राइट आंसर. बिल्कुल सही है आप. मोरबी, जामनगर और जूनागढ़ जो है NABH द्वारा एक्रेडिटेड ब्रांचेस हैं. प्लीज सर के लिए. अभिषेक, चॉकलेट पति गई. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा सवाल है. धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा पार्टिसिपेशन आप लोगों का. बहुत सारे आज सवाल के आंसर्स आपने दिए. 10 साल का समय है, 10 साल का फासला है, 10 साल की एक जर्नी है. अगले 5 से 7 मिनट मैं उस जर्नी को आपके सामने रखना चाहूंगा. ऑफ कोर्स आपका कोऑपरेशन, आपकी गाइडेंस, आपका वैल्यूएबल सपोर्ट, एक गुडविल उस जर्नी में कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रही है. तभी हम जीत पाए वो 40,000 जो लोग दिख रहे थे ना, उनका विश्वास. और वहीं से हमारी टैगलाइन आती है, दरेक श्वास में आयुष नो विश्वास, ट्रस्ट इन एवरी ब्रीथ. ये जर्नी है. पूरी स्क्रिप्ट खराब. ओके, सो ट्रस्ट इन एवरी ब्रीथ, दरेक श्वास में आयुष का विश्वास. नेक्स्ट, ये 10 साल जो है ये आरोग्य के 10 साल है, विश्वास के 10 साल है, आयुष के 10 साल है. अभी हम राजकोट, मोरबी, जामनगर, जूनागढ़, भुज, महसाना इन जगहों पे उपस्थित है. गुजरात में ये हमारे ज्योग्राफिकल फिटप्रिंट है. नेक्स्ट, 8 से ज्यादा लोकेशंस, 150 से ज्यादा कंसल्टेंट, 2,500 से ज्यादा स्टाफ, 18 लाख से ज्यादा ओपीडी पेशेंट, 1 लाख से ज्यादा आईपीडी पेशेंट्स. ये सारे क्रेडेंशियल्स हमें बनाते हैं गुजरात का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रुप. इनसे आप थोड़ी देर में मुखातिब होंगे. डॉक्टर चेतन अगारा हमारे चेयरमैन हैं. मैसेज बहुत कुछ कहना चाहते थे बट इतना ही ले सकते हैं स्लाइड में. एक बिग थैंक यू है
बड़ा एक हम्बल सा सबमिशन है आपके लिए, जो आपने ट्रस्ट दिखाया है, जो आपने एक्नॉलेजमेंट दिखाई है, जो आपने पैटर्नेज दिखाई है आयुष ग्रुप के लिए, उसके लिए थैंक यू फ्रॉम डीप ऑफ हार्ट। ये हमारी टीम है की मैनेजमेंट की। इसका जो आप टोटल वर्क एक्सपीरियंस देखेंगे इन लोगों का, सो 114 साल का होता है, जो कि क्लिनिकल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी पर प्रदान करता है। ये इसलिए क्योंकि आप हमारे आगे आने वाली स्लाइड में हमारी कोर वैल्यूज को जब देखोगे तो उसमें पेशेंट सेंट्रिसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वहां पे क्लिनिकल एक्सीलेंस के साथ में ऑपरेशनल एफिशिएंसी का होना, पेशेंट के तरफ बैठ के पेशेंट के बारे में सोचना, ये विशेषता है हमारे की मैनेजमेंट की। IHR स्टाफ की बात कर रहे थे तो एक उसकी एक झलक है, ये हमारे मोरबी हॉस्पिटल के छत की तस्वीर है। 10 साल का लंबा सफर, उतार चढ़ाव सब कुछ आया। फरवरी 2015 से स्टार्ट होके मोरबी का पहला हॉस्पिटल 45 बेड से शुरू हुई ये जर्नी, आज 1237 बेड। नेक्स्ट ईयर वी आर इनॉग्रेटिंग राजकोट in month of somewhere in April 2026. So 8 लोकेशन के साथ में 1237 बेड के साथ में हम होंगे गुजरात की सबसे बड़ी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इसके बारे में चिराग मकड़िया साहब थोड़ी बात करेंगे आपसे। सो मैंने ये हमारा मिशन, विजन एंड कोर वैल्यूज। इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक सवाल आया था, वेरी सरप्राइज कि किसी ने 6 लाख प्लस करके आंसर भी दिया था, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। जस्ट उसकी एक झलकी 6 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, 294 टोटल ICU बेड, 100 से ज्यादा OPD रूम, 55 से ज्यादा ऑपरेशन थिएटर, 5 कैथ लैब एंड 6 CT स्कैन। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी हम हो जाते हैं गुजरात के सबसे सक्षम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करें तो 10 सालों में ये चीजें हमने अभी तक इंटीग्रेट करी हैं। We were the first to bring the robotic surgeries in knee in Saurashtra and 8th in Gujarat. Cath labs मैंने अभी बताई, हमारे काफी सेंटर्स में कैथ लैब है, CT स्कैनर, मोबाइल वर्क स्टेशन, एंड हाल में हमने लिनैक मशीन भी इंट्रोड्यूस करी है अपने टेक्निकल सिस्टम में। अचीवमेंट 10 साल की जर्नी में काफी रही हैं, कुछ सिग्निफिकेंट है जिसको हमने यहाँ पे कैप्टिवेट किया हुआ है। सो PMJ के अंदर पहला ऑपरेशन करने वाला कोई अस्पताल था तो हमारा आयुष हॉस्पिटल मोरबी था। एक दिन में दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा CT स्कैन किए हैं 465 डन बाय द आयुष हॉस्पिटल मोरबी, और ये इसका एक्नॉलेजमेंट हमें सिमेंस की तरफ से मिला था। पहली जो मैंने बात बोली OT वाली, उसका भी एक्नॉलेजमेंट हमें खुद PMO की तरफ से मिला था। ऐसी है अपना, अब थर्ड पार्टी से भी हमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस आने लगे हैं। We have just recently received the most trusted healthcare provider of Gujarat by one of a neutral third party agency. डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जो है PMJ की तरफ से हमें हर साल मिलता रहता है मोरबी यूनिट के लिए। नेक्स्ट, जैसा कि आपने सबने सही बताया, अवार्ड एंड एक्रेडिटेशंस के साथ में हमारे क्रेडेंशियल्स, सो मोरबी, जामनगर, और रिसेंटली अभी आई थिंक 1 महीने पहले आपकी जूनागढ़ यूनिट भी NABH के एक्रेडिटेड हो गई है। ये तो हमने बताया कि हम करते हैं। ये जो 18 लाख लोग हमसे ट्रीटमेंट लेके गए, 1 लाख से ज्यादा पेशेंट की जिसको सर्जरी हुई, जिनकी IPD हुई थी, उन्होंने जाके गूगल जैसे ओपन प्लेटफॉर्म पे हमारे बारे में कुछ बोला। अभी तक 10 साल की जर्नी में 40,000 से ज्यादा गूगल रिव्यूज, accumulated rating of 4.78 by any yardstick in the industry stands outstanding। थैंक यू सो मच। ये आपका ही ट्रस्ट था, ये आपका ही कॉन्फिडेंस था। पेशेंट ने कॉन्फिडेंस दिखाया, सो इन्वेस्टर्स ने, मार्केट ने भी कॉन्फिडेंस दिखाया। रिसेंटली वी हैव गॉट 100 CR एज एन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन ऑफ द वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि हमें और एम्पावर इनकरेज करेगा उन फैसिलिटीज और टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने के लिए जो कि पेशेंट की क्लिनिकल जर्नी को और स्मूथ बना सकें, क्लिनिकल आउटकम्स को और बेटर कर सकें। आयुष हॉस्पिटल जूनागढ़ के बारे में चिराग मकड़िया साहब पेशे से जनरल सर्जन है, आपके बीच में मौजूद हैं, हमारी यूनिट डायरेक्टर है। जो हमारे चेयरमैन साहब की बात थी, सेम उन्होंने भी कहा है कि ये इतने कम समय में इतने ज्यादा क्रेडेंशियल, इतना ज्यादा लोगों का विश्वास, भरोसा आसान नहीं होता है। दैट टू इन अ कंट्रोल्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है।
ये आप लोगों का कहीं ना कहीं सहयोग, कहीं ना कहीं सपोर्ट, कहीं ना कहीं गुडविल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट अगेन। ये हमारा एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर, 183 बेड, 47 आईसीयू, 8 NICU, 8 इमरजेंसी बेड, 10 OT, एक कैथ लैब और एक CT स्कैन। नेक्स्ट, ये हमारी कैथ लैब की एक झलक। नेक्स्ट, CT स्कैन। नेक्स्ट, 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 कार्डियक ICU, NICU है, इमरजेंसी, मॉड्यूलर OTs, डिलक्स रूम। अब ये हमने जो ग्राउंड फ्लोर, जो अपनी फ्लोर माहिती जो दिखाई हुई है, उसका और कोई पर्पस नहीं है कि हमें आपको रूम दिखाने हैं, हमें बस इस चीज के लिए कि बेसिक पैथोलॉजिकल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सर्विसेज से लेके एंड क्लास सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज आर अवेलेबल अंडर वन रूफ। सो दिस स्लाइड जस्ट वांट टू से एंड कन्वे दैट मैसेज। नेक्स्ट, ये हमारी फुल टाइम स्पेशलिटीज हैं जो हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर हमारे बीच में हमारे डॉक्टर्स आए हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज एक्नॉलेज योर प्रेजेंस। नहीं है, सो डॉक्टर प्रियांक मोदी इज हेडिंग आवर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। डॉक्टर धीरेन्द्र इज हेडिंग आवर CVTS डिपार्टमेंट। डॉक्टर केवल सांसिया इज हेडिंग आवर न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट। डॉक्टर भार्गव पांड्या, न्यूरोसर्जरी। डॉक्टर चिंतन तिलाला इज लीडिंग आवर मेडिसिन डिपार्टमेंट। डॉक्टर द्रवित बोरा, orthopedic department. Dr. Dhaval, again orthopedic department. Dr. Chirag Makadia, who also happens to be the unit director, is leading our general surgery and laparoscopic department. Dr. Kishore Makwana, sorry for that. Dr. Kishore Makwana is heading as consultant in laparoscopy and general surgery. Dr. Pinal is our gynecologist. Dr. Sanjay Parmar, again our gynecologist. Dr. Dhaval Dilbadia is our pediatrics. Dr. Milan, consultant critical care. Dr. Hina, consultant anesthesia. Dr. Ketan, consultant anesthesia. Dr. Dhaval, our radiologist. Dr. Printner, our pathologist. डॉक्टर प्रशांत पटेल, आर कार्डियोलॉजिस्ट। अभी PMJ के अंडर में ये सारे क्लस्टर्स हैं जो अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं एज अ क्लस्टर। अगर मैं बात करूं, सो कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोसर्जरी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनी एंड पीडियाट्रिक, ये क्लस्टर्स अभी हमने PMJ के अंडर कवर कर रहे हैं। अब आयुष से कहेंगे ना, आयुष्मान बड़ा रिलेटेड सा है कि आयुष है तो आयुष्मान है, ये लोग आयुष्मान ही करते होंगे। सो जस्ट ये सारी कंपनीज हैं, कैशलेस टाइप्स हैं, TPAs हैं, इंश्योरेंस हैं, बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं जो हु हैव इंटरेस्टेड अस विद आवर सर्विसेज और इनके साथ में हमारा एम्पैनलमेंट। नेक्स्ट, सो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड। थैंक यू, बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन था आपका। थैंक यू सो मच फॉर योर एक्टिविटीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकुर भाई फॉर वंडरफुल ઇનસાઇટ્સ। નમસ્તે આદરણીય ડોક્ટર્સ, સૌપ્રથમ તો આપ સૌનું હું દિલથી સ્વાગત કરું છું। આપ સૌએ તમારો કિંમતી સમય કાઢી અમારા આમંત્રણને માન આપીને હાજરી આપી તે માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। હવે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। સૌપ્રથમ તો હું સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશ આપણા જૂનાગઢ યુનિટના ડિરેક્ટર ડોક્ટર ચિરાગ માકડિયા સરને। ફ્રેન્ડ્સ, ચિરાગ સરની સ્પીચ હશે અમારા કોર વેલ્યુઝ વિશે, કેવી રીતે આયુષ ગ્રુપ ઇકોનોમિકલ સર્વિસથી હવે વેલ્યુ એડેડ સર્વિસ તરફ આગળ વધી રહ્યું છે, કેવી રીતે પેશન્ટ એક્સપિરિયન્સને સેન્ટરમાં રાખીને ન્યૂ વે ઓફ આયુષ બિલ્ડ થઈ રહ્યું છે। તો ચાલો જોરદાર તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ ડોક્ટર ચિરાગ માકડિયા સર। Namaste everyone. Myself Dr. Chirag Makadia. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો અમારા ઇન્વિટેશનને માન આપી અને એટલી મોટી સંખ્યામાં બધા રિસ્પેક્ટેડ ડોક્ટરો જે અહીંયા હાજરી આપી એમના માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું અને હૃદયપૂર્વક આયુષ ગ્રુપ તરફથી આપના બધાનું એક હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આ મંચ ઉપર ઊભા રહી અને એક ગર્વની લાગણી અનુભવું છું કે હું પણ એક આયુષનો પાર્ટ છું અને ક્યાંક ને ક્યાંક તમે બધા પણ ક્યારેક આયુષ સાથે મતલબ કોઈક ને કોઈક વસ્તુ અથવા કોઈ ઇવેન્ટ સાથે જોડાયેલા હશો। ને શું કામ એ વાત કરું કે આયુષ સાથે જોડાયેલો મને એટલો ગર્વ છે
તો એના માટેનો મેઇન ફોકસ પોઈન્ટ છે તો અમારી કોર વેલ્યુ મતલબ એક કેન્દ્રમાં શું વસ્તુ છે જેને રાખીને આયુષ ગ્રુપ એટલું આગળ વધી રહ્યું છે અને આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં આટલા ગ્રોથને પામી રહ્યું છે. તો 5 અમે જે કોર વેલ્યુ પકડી રાખી છે એને વાત કરું તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આવે છે પેશન્ટ સેન્ટ્રિક કેર. તો પેશન્ટ સેન્ટ્રિક કેર મીન્સ કે શું કે કોઈ બી અમારી જ્યારે કોઈ બી મીટિંગ હોય કે કોઈ બી વર્ક હોય કે કાંઈ બી કોઈ એસઓપી તૈયાર કરે અથવા તો કોઈ સિસ્ટમ અથવા પ્રોસેસ, તો જે બી વસ્તુ પ્રિપેર થાય તેનો કેન્દ્ર ઉપર મેઇન પોઈન્ટ એ જ રહેશે કે પેશન્ટને કઈ રીતે સરળ થઈ શકે. ગમે હા પછી એમાં કદાચ કોસ્ટ ઉપર નીચે થાય એ અલગ વસ્તુ છે, પણ પહેલી મતલબ પ્રાયોરિટી એ રીતે જ રાખવાની કે પેશન્ટના, કેમ કે ડે ટુ ડે આપણને ખબર છે મેડિસિન બ્રાન્ચ છે એ કન્ટિન્યુઅસ લર્નિંગ પ્રોસેસ છે. 100% કોઈ ક્યારેય કોઈને સેટિસ્ફાય નહીં કરી શકવાનું, પણ આપણે ડે ટુ ડે કંઈક ને કંઈક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ અંદર કરતા જઈએ કે જેના કારણે પેશન્ટના જે હર્ડલ્સ છે એ ઓછા થાય. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે જે એક્સેસિબલ મતલબ એવું નહીં કે પેશન્ટને સીધી હોસ્પિટલ મળી ગઈ તો એક્સેસિબલ, એક હેલ્થ કેરે પણ પેશન્ટને એક્સેસિબલ રહેવું પડે. મોસ્ટલી શું થાય કે જે મેનેજમેન્ટ અથવા તો સ્ટાફ કે અમુક વસ્તુઓ તરફથી પેશન્ટને પ્રોપર રિસ્પોન્સ ના મળે, તો એના કારણે ઘણી વખત નેગેટિવિટી થાય કે પેશન્ટને મતલબ મજા ના આવે તો સર્વિસ ઇમ્પેક્ટ થતી હોય. તો અમે મતલબ બનતી એટલે પ્રયત્ન કરીએ ભાઈ ડાયરેક્ટરથી લઈ ડોક્ટર સુધી, સ્ટાફથી લઈ મેડિકલ એડમિનથી લઈને બધા લોકો કે પેશન્ટને સામેથી અપ્રોચ કરે અને ડે ટુ ડે એક્ટિવિટીમાં મળે એમને, અને એમના કોઈ હર્ડલ્સ હોય તો એના ફોલોઅપ લઈ અને ફીડબેક લઈને એમાં કંઈક ઇમ્પ્રુવમેન્ટ કરવાની ટ્રાય કરીએ. થર્ડ પોઈન્ટ જો વાત કરું તો યુનિફોર્મ કેર મીન્સ કે આપણે જોઈએ કે સર્વિસમાં તો થોડો ઘણો ફેર થઈ શકે કે કોઈ ડિલક્સ રૂમ લે તો એમને અલગ સર્વિસ મળી શકે કે કોઈ જનરલ રૂમ લે તો એને થોડી બેઝિક સર્વિસ મળે, પણ જે કેર એક લેવલ છે પેશન્ટ ભાઈ એ પેરીફરીમાંથી હોય કે સિટી સેન્ટરમાંથી હોય કે મતલબ કોઈ ઇકોનોમિકલી લો સોશિયો ઇકોનોમિકલ ઝોનમાંથી હોય કે પ્રીમિયમ ક્લાસમાંથી હોય, પણ એ જે સર્વિસ ઉપર જે ફોકસ રહે હંમેશા યુનિફોર્મ રહે જેનાથી પેશન્ટનો ટ્રસ્ટ વધે. ફોર્થ પોઈન્ટની જે વાત કરું કે જેમાં મોસ્ટ ઓફ આપણે એઝ એ હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ કે મતલબ વસ્તુમાં જે આપણે નથી ઇન્વોલ્વ થયા હજી આપણે જોવા જઈએ તો એઝ ઇન્ડિયા લેવલ કે ઇનોવેશન, કે આગળ ફ્યુચર આપણને ખબર છે એઆઈ નું છે એ મુજબ ટેક બેઝ હોસ્પિટલનું આગળ ફ્યુચર છે. આપણે કદાચ આ લેવલ અત્યારે સ્વીકારીએ ના સ્વીકારીએ, પણ આજથી 10 થી 15 કે 20 વર્ષના ટાઈમમાં ભલે થોડો ટાઈમ લાગે પણ ઇનોવેશન સિવાય ઓપ્શન નથી. કોઈ બી મલ્ટી કે કોઈ બી ચેઇન હોસ્પિટલ અથવા તો સિંગલ ક્લિનિકમાં બી જેટલું ઇનોવેશન એઆઈ બેઝ કે સોફ્ટવેર બેઝ કરતા જાય એટલું પેશન્ટના હર્ડલ્સ ઓછા થાય. તો અમે એમાં ખાસું ઘણું અમારું ફોકસ હોય. ટીમ પણ અમારે અમે ઘણા બધા મંત્રાના છે, એડ્રીનાલિન છે, કેર એક્સપર્ટ, ઘણા બધા અમારા સોફ્ટવેર છે કે જે ડે ટુ ડે હર્ડલ્સ પેશન્ટને ઓછા થાય. આ એવું નથી કે મતલબ વાત કરીએ કે કોઈ એક સોફ્ટવેર લઈ આવે અને સીધું સોલ્યુશન આવી ગયું ને એકદમ મતલબ બહુ સરસ થઈ ગયું. કન્ટિન્યુઅસ પ્રોસેસ રહી પણ એક એ બાજુ પહેલ કરીએ તો આપણને એમાં રિસ્પોન્સ મળે છે. અને જે લાસ્ટ પોઈન્ટ છે, ફિફ્થ પોઈન્ટ છે કે જેના કારણે ગ્રુપ એટલા શોર્ટ ટાઈમમાં જે આગળ વધે છે, ટીમ વર્ક. જે અમારું સ્લોગન બી અમે કહી શકીએ કે હાર્ડ વર્ક, સ્માર્ટ વર્ક અને ટીમ વર્ક. કે હાર્ડ વર્ક અને સ્માર્ટ વર્ક તો જરૂરી છે જ, પણ ટીમમાં કે અમે ઉપરથી વાત કરીએ તો ડોક્ટરથી લઈને નર્સ, એડમિનથી લઈને ટેકનિશિયન કે ડ્રાઈવરથી લઈને ડાયરેક્ટર સુધી બધા જ મતલબ એક સાથે જ્યારે કરે ત્યારે મતલબ એટલું મોટું સ્ટ્રક્ચર ચાલી શકે અને હેન્ડલ થઈ શકે. કોઈ એક માણસ ક્યારે એટલી વસ્તુ મતલબ કરી શકતા નથી. તો એ જે ટીમ વર્કનું જે ફળ છે કે જેના કારણે અત્યારે આયુષ ગ્રુપ અત્યારે મોટું વૃક્ષ બની ગયું છે. બીજો આ થઈ અમારી કોર વેલ્યુ. બીજો જે વાત કરીએ તો અમારે જે વેલ્યુ એડેડ અમે જે પેશન્ટ સર્વિસ આપીએ છીએ એના રિગાર્ડિંગ વાત કરું તો હોસ્પિટલ સેક્ટર મોસ્ટલી 4 પાર્ટમાં ડિવાઇડેડ હોય છે. ફર્સ્ટ વાત કરીએ તો ઓપોર્ચ્યુનિસ્ટિક, જે પણ એના રિગાર્ડિંગ વાત નહીં કરીએ કેમ કે થોડું કોન્ટ્રોવર્શિયલ થઈ જાય. સેકન્ડ જે આવે ઇકોનોમિકલ બેઝમાં કે જે મતલબ લો ચાર્જમાં જે સર્વિસ પ્રોવાઈડ કરે જેમ ટ્રસ્ટ હોસ્પિટલને એ રીતે. થર્ડ છે પ્રીમિયમ બેઝ કે જે હાઈ સ્કેલમાં રહેશે, હાઈ ચાર્જ અને પ્રીમિયમ પેશન્ટ જે કવર કરીએ. ફોર્થ છે જે અમે મોડેલ અક્વાયર કર્યું અને જેની ઉપર અમે કામ કરીએ છીએ કે આપણે ઇકોનોમીમાંથી વેલ્યુ એડેડ તરફ જવાનું કે ચાર્જીસ ને જે બી રહેશે અમુક એ રેટ તમારી ઇકોનોમિકલ હોય પણ તમારે સર્વિસ જે 100% છે એના 120% આપવાની ટ્રાય કરીએ. મતલબ થોડું આ પ્રીમિયમ લેવલ પર પ્રીમિયમ લેવલ આપવાની ટ્રાય કરીએ તો પેશન્ટનો જે સેટિસ્ફેક્શન અને ટ્રસ્ટ આપણી ઉપર વધે અને એના કારણે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ધીમે ધીમે આપણને ફૂટફોલ મળે અને એના કારણે ગ્રોથ થઈ શકે. તો આ એક મારી શોર્ટ સ્પીચ હતી આના રિગાર્ડિંગ. એક મારો હું નંબર શેર કરવા માંગીશ કે કાંઈ બી કોઈ મતલબ રિલેટેડ નેગેટિવ પોઝિટિવ ફીડબેક કોઈ બી હોય ગમે ત્યારે તો કોઈ આપી શકે, અથવા તો મતલબ કોઈ પેશન્ટ કોઈના રિલેટિવ હોય અથવા તો કંઈ સ્પેશિયલ રેફરન્સીસ હોય તો ગમે ત્યારે મતલબ ફોન કરે કે અલગથી સર્વિસ માટે હોય
તો પ્લીઝ કનેક્ટ કરી શકો. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ડોક્ટર ચિરાગ સર ફોર ઇન્સ્પાયરિંગ સ્પીચ. આજે આપણે અહીં D2D એટલે કે ડોક્ટર ટુ ડિરેક્ટર માટે એકત્ર થયા છીએ. હવે કદાચ તમારા મનમાં પ્રશ્ન આવે કે એલિવેટ છે શું? એલિવેટ એટલે માત્ર ઇવેન્ટ નહીં, પણ એ છે એક મૂવમેન્ટ જ્યાં આપણે સાથે મળીને શીખીશું, ચર્ચા કરીશું, એકબીજાના અનુભવમાંથી પ્રેરણા લઈશું અને સૌથી અગત્યનું આપણા મેનેજમેન્ટને નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જવાની દિશા નક્કી કરીશું. ડોક્ટર્સ, પર્પસ બહુ સિમ્પલ છે. આજે અહીં આપણે ક્લિનિકલ પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરવા માટે નથી મળ્યા, આપણે મળ્યા છીએ રિયલ લર્નિંગ શેર કરવા માટે. આજના સેશનમાં આપણે ખાસ આ પોઈન્ટ્સ પર ફોકસ કરીશું. હોસ્પિટલ ઓટોપાયલટ, પીપલ મેનેજમેન્ટ, બ્રાન્ડિંગ એન્ડ માર્કેટિંગ, ફાઇનાન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી અને આવું ઘણું બધું. ડોક્ટર્સ, એક રસપ્રદ વાત કહું, રાજકોટમાં જ્યારે આ ઇવેન્ટ થઈ હતી ત્યારે બધા ડોક્ટર્સ તરફથી ખૂબ પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ મળ્યો હતો. એટલો પોઝિટિવ કે બધાએ કહ્યું આવી ઇવેન્ટ જનરલી જોવા નથી મળતી. ડોક્ટર્સને ખૂબ મજા આવી અને આવી ઇવેન્ટ વારંવાર થવી જોઈએ. અને એ જ કારણથી આજે આ પ્રોગ્રામ જૂનાગઢ સુધી લાવવામાં આવ્યો છે. તો ડોક્ટર્સ, તૈયાર થઈ જાઓ. આજે આપણે શરૂઆત કરીશું એક એન્ગેજિંગ સફરની, જેમાં હશે લર્નિંગ, ઇન્ટરેક્શન એન્ડ ઇન્સ્પાયરિંગ સ્ટોરીઝ. તો ચાલો શરૂ કરીએ એલિવેટ. આજના આપણા સ્પીકરની વાત કરું તો એક એવી વ્યક્તિ જેમણે આયુષ હોસ્પિટલને આયુષ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલ બનાવીને એક મોટી નામના મેળવી છે, જેઓ પોતે આયુષ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલના ચેરમેન છે. આમ તો ચેરમેન શબ્દ સાંભળતા જ આપણને કોઈ મોટી ઉંમરના વડીલની છબી ધ્યાનમાં આવે, પરંતુ આયુષ ગ્રુપના ચેરમેન તો એક યંગ મેન છે, જેમણે પોતાની વિઝનરી લીડરશિપ, સૂઝબૂઝ અને સાહસિક પ્રયત્નો વડે અને તેમજ તેમની સાથે ઉભેલી મજબૂત ટીમના સહકારથી આ ગ્રુપને નવી ઊંચાઈ આપી છે. ટૂંકમાં પરિચય આપું તો તેમનો જન્મ મોરબી જિલ્લાના એક નાનકડા ગામમાં થયો. પિતા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષક હતા. મધ્યમ વર્ગના પરિવારમાં જન્મેલા, પરંતુ તેઓના સપના ખૂબ ઊંચા હતા. લાંબુ વિઝન જોવાની ટેવ અને દ્રઢ નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા વડે મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ઊભું કરવાનું તેમણે સપનું જોયું. 2015માં આયુષ ગ્રુપની શરૂઆત કરી અને આજે એ નાનકડી શરૂઆત એક વિશાળ આયુષ ગ્રુપ ઓફ હોસ્પિટલમાં પરિવર્તિત થઈ છે, જે માત્ર સૌરાષ્ટ્રનું જ નહીં પરંતુ ગુજરાતનું સૌથી મોટું મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ ગ્રુપ છે. એટલે આજના આપણા સ્પીકર એ આપણામાંથી જ એક છે. અને આપણે કોઈ મોટા સ્પીકરને તો સાંભળતા જ આવ્યા છીએ, પરંતુ આપણો જ ભાઈ પોતાના અનુભવ શેર કરે તેની મજા કંઈક અલગ હોય છે. તો ચાલો જોરદાર તાળીઓ સાથે સ્વાગત કરીએ ડોક્ટર ચેતન અખારા સાહેબનું. અને અમારી આયુષ ટીમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ કે અહીં મને આમંત્રિત કર્યો. સૌપ્રથમ તો જે બેને વાત કરી આયુષ હોસ્પિટલની સફળતાની, તો આયુષ હોસ્પિટલની સફળતામાં મારો કોઈ ખાસ મેજર રોલ નથી. હું તો ખાલી એક ફેસ છું, એક મોહરો છું. આયુષ હોસ્પિટલની સફળતા છે એની બધો શ્રેય છે અમારી ટીમને જાય છે. આયુષ હોસ્પિટલનું હૃદય છે એ અમારા બધા ડાયરેક્ટર્સ છે. આયુષ હોસ્પિટલનું બ્રેઇન છે એ અમારા બધા કન્સલ્ટન્ટ ડોક્ટર્સની ટીમ છે. આયુષ હોસ્પિટલના જે અમારા ટીમ મેમ્બર છે, અમારા જે સ્ટાફ છે એ અમારા હાથપગ છે. અને આપ સર્વે જો અમારા વેલ વિશર છો, અમારા રેફરલ પર્સન છો, કે જે અમારા સાથે જોડાયેલા છે, જે અમારી સાથે સંકળાયેલા છે, અમારા સપ્લાયર્સ છે, વેન્ડર છે, એ બધા અમારા આંખ કાન નાક છે. એટલે કોઈ એક વ્યક્તિથી આવડું મોટું એમ્પાયર ન ચાલે. આ બધાના સહિયારા સપોર્ટથી આપણે અહીંયા સુધી પહોંચ્યા છીએ. ખાસ વાત કરું તો પહેલા ક્લિયરન્સ આપી દઉં કે મને બહુ સ્ટેજ ઉપર બોલવાની ટેવ નથી. એટલે કે જેમ બેને વાત કરી, હું કંઈ પ્રોફેશનલ સ્પીકર નથી. એટલે મારી વાત થોડી બધી દેશી અને સાવ સાદી સરળ ભાષામાં એવી રહેશે. એવો આપણે પ્રયત્ન કરશું, એવી જ વાત કરવાનો. ઇન્ટરેક્શન થાય એવો જ આપણે પ્રયત્ન કરશું. બરોબર ને? આપણે બધા સાથે રહીને વાત કરશું તો જ આપણને એમાં મજા આવશે. તો આપણે શરૂઆત કરીએ કે કેટલા લોકો એવું માને છે કે આ ડોક્ટર ખોટું બની ગયા, આ હોસ્પિટલ સેક્ટરમાં ખોટા આવી ગયા. બધાય સાચી વાત છે. તમારા સિવાય એટલે સાહેબ, જનરલી કોઈ પણ સેક્ટરમાં જઈએ ને તો બધા એવું જ સમજે છે કે આપણું સેક્ટર ખરાબ છે, આપણું સેક્ટર કરતા બીજા સેક્ટર સારા. અમે હમણાં જ 4-5 મિત્રો બેઠા હતા તો એ વાત કરતા હતા કે બિઝનેસમેન છે એને ડોક્ટર બનવું છે, ડોક્ટરને આઈએસ બનવું છે, આઈએસ ને મંત્રી બનવું છે, અને મંત્રીને અગેન્સ્ટ પછી બિઝનેસમેન બનવું છે. એટલે એ ચક્કર છે ટૂંકમાં. જે સેક્ટરમાં છે ને એ સેક્ટરને ગમતું નથી હોતું. પણ નો ડાઉટ બધા કંઈક ને કંઈક બધા સેક્ટરમાં ચેલેન્જીસ હોય છે. આપણે સદનસીબે સારા સેક્ટરમાં છીએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ ગૂગલ કરીને સર્ચ કરજો ટોપ 5 સેક્ટર અથવા તો કોઈ પણ સર્ચ એન્જિનમાં,
ChatGPT માં કે કોઈ પણ માં સર્ચ કરો ટોપ 5 સેક્ટર, તો ટોપ 5 સેક્ટરમાં હેલ્થકેર છે એ ટોપ 5 માં આવે છે. તો આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક સારા સેક્ટર સાથે જોડાયેલા છીએ, પણ અમુક ચેલેન્જીસ છે કે આપણું સેક્ટર છે ને એ હાર્ડ વર્કિંગ છે, ખૂબ જ એમાં મહેનત માંગી લે છે, અને પાસ્ટમાં મહેનતના બેઝમાં આપણને રિવોર્ડ મળતો હતો. અત્યારની કરંટ સિચ્યુએશન પ્રમાણે આપણને રિવોર્ડ નથી મળતો, અને હંમેશાને માટે આપણે જ્યારથી સમજવા શીખ્યા ત્યારથી, બરોબર, મારા કરતા તો બધા અહીંયા મોટા ડોક્ટર છે, એટલે 10મા ધોરણથી આપણને એવું સમજાવવામાં આવ્યું કે એક વખત 10મામાં સારા માર્ક આવી જાય ને પછી મજે જ છે, પછી કે 12 સાયન્સમાં સારા માર્ક લઈ હોય કે પછી મજે જ છે એ કે, પછી કે એક વખત મેડિકલમાં એડમિશન મળી જાય, ડોક્ટર બની જાય એટલે મજે જ છે, પછી કે એક વખત સ્પેશિયાલિસ્ટ થઈ જાય અને પછી કે ચિંતા નહીં, પછી મજે જ છે. પછી લોકોએ વળી કીધું કે ભાઈ ડોક્ટર તો બની ગયા પણ હજી 3-4 વર્ષ પ્રેક્ટિસ કરવી પડે, ક્યાંક જોબ કરવી પડે, ક્યાંક શીખવું પડે, ક્યાંક ગવર્મેન્ટમાં જવું પડે, પછી કે શાંતિ જ છે. પછી કે હવે તમે પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ કરી નાખો ને કે પછી 2-3 વર્ષમાં શાંતિ જ છે. આમ કરતા કરતા ડોક્ટરની અડધી જિંદગી જતી રહે. પણ આપણને ક્યારે જે મજે 10મા ધોરણમાં લોકોએ કીધું હતું ને કે આપણા ભાગમાં આવતું જ નથી. અને આપણી સાથે જે ભણતા હતા કે જેને 10મા ધોરણમાં મજે કરે ને આજ લગી મજે જ કરે છે. એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણી ચેલેન્જીસ છે કે આપણે જેટલી મહેનત કરીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણને જે રિવોર્ડ મળવું જોઈએ, આપણને જે ટાઈમ ફ્રીડમ મળવી જોઈએ, જે રિસ્પેક્ટ મળવો જોઈએ, જે ફાઇનાન્શિયલ કે સોશિયલ બેનિફિટ મળવા જોઈએ, એ બેનિફિટ નથી મળતા. અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રોસેસમાં આપણે અટવાઈ ગયા છીએ, ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રોસેસમાં આપણે ફસાઈ ગયા છીએ. તો આજે થોડીક એવી વાત આપણે કરીશું કે આ પ્રોસેસમાંથી કઈ રીતે ફ્રીડમ લઈ શકાય, કઈ રીતે ઓછું કરી શકાય. તો એના ઉપર આજે થોડુંક આપણું આ સેશન છે. તો ઘણી બધી પ્રોસેસને આપણે સ્ટ્રીમલાઇન કેવી રીતે કરવી, એમાંથી કેવી રીતે ફ્રી થવું, એની આપણે અહીંયા ચર્ચા કરીશું. હા, અહીંયા જેટલી આપણે વાત કરીશું એ દરેક વાત કદાચ દરેકને લાગુ નહીં પડતી હોય, એ થોડી ડિપેન્ડ કરે આપણી હોસ્પિટલની સાઇઝ છે, આપણી ટીમ મેમ્બર કેટલા છે, આપણા સ્ટાફ કેટલા છે, એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે. પણ હા, એ જરૂર છે કે દરેકને 2-3 વસ્તુ તો એવી હશે જ કે જે અહીંથી આપણે ટેક હોમ કરીને લઈ જઈએ અને કાલથી એપ્લાય આપણે કરી શકીએ. હવે શરૂઆત આપણે કરીએ તો કોઈ પણ બિઝનેસની, એટલે આપણે સ્પેસિફિક હોસ્પિટલ સાથે જોડાયેલા છીએ, તો હોસ્પિટલ સેટઅપના ટોટલ 5 સ્ટેજ આવે. એ 5 સ્ટેજની આપણે અત્યારે હવે વાત કરીશું. તો આપણે મોર ટાઈમ, મોર મની, લેસ સ્ટ્રેસ, આમાં જવા માટેના 5 સ્ટેજમાંથી આપણે પસાર થવું પડે. તો એની 1 by 1 વાત કરીશું. અને જનરલી આપણે જ્યારે ઓટો પાયલટ વર્ડ સાંભળીએ એટલે પહેલો જ આપણને એવો વિચાર આવે કે ભાઈ પ્રોફેશનલ્સમાં કોઈ ઓટો પાયલટ ન થાય. એમાં સ્પેસિફિક આપણે હોસ્પિટલ સેક્ટરમાં જોડાયેલા હોય તો આપણને લાગે કે હોસ્પિટલમાં ઓટો પાયલટ કોઈ દિવસ પોસિબલ જ નથી. આ હું તમારી વાતથી એગ્રી છું કે ભાઈ હોસ્પિટલ સેક્ટરમાં ઓટો પાયલટ 100% પોસિબલ નથી. જેમ મેન્યુફેક્ચરિંગમાં પોસિબલ છે, ટ્રેડિંગમાં પોસિબલ છે, એવું હોસ્પિટલ સેક્ટરમાં નથી. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક કોક ને કોક પ્રોસેસ, કોક ને કોક ફ્લો, કોક ને કોક ડિપાર્ટમેન્ટ છે એને આપણે ઓટોમેશન પર મૂકી શકીએ કે જેથી કરીને આપણે થોડાક એમાંથી ફ્રી થઈ જઈએ. તો એની આપણે 1 by 1 સ્ટેજ બાય સ્ટેજ વાત કરીએ. સૌથી પહેલું સ્ટેજ છે ડોક્ટર ડ્રીવન, સેકન્ડ સ્ટેજ આવે પીપલ ડ્રીવન, થર્ડ સ્ટેજ આવે એસઓપી સિસ્ટમ પ્રોસેસ ડ્રીવન, ચોથું સ્ટેજ આવે ડેટા એમઆઈએસ ટેકનોલોજી ડ્રીવન, અને પાંચમું સ્ટેજ આવે ઓટો પાયલોટ. આ 5 જનરલ કોઈ પણ બિઝનેસ તમે લઈ લો એ આ 5 ક્રાઇટેરિયામાંથી જ જાય. તો આપણે પણ એક હોસ્પિટલના ઓનર્સ છીએ, આપણે હોસ્પિટલ ચલાવીએ છીએ, તો આ 5 સ્ટેજને આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક સમજવા પડશે. અને પહેલું, બીજું ને ત્રીજું આ 3 સ્ટેજ તો 100% અહીંયા બેઠેલા દરેક લોકોને લાગુ પડશે અને એમાંથી આપણને કંઈક ને કંઈક શીખવાને જાણવા મળશે. તો 1 by 1 એક સ્ટેજ જોઈએ. સૌથી પહેલું સ્ટેજ છે ડોક્ટર ડ્રીવન સ્ટેજ. આને આપણે સેલ્ફ એમ્પ્લોયમેન્ટ સ્ટેજ પણ કહી શકાય, ઓનરની ભાષામાં એમ્પ્લોય ડ્રીવન પણ કહી શકાય, કે જ્યારે ડોક્ટર એકલા જ હોય છે, ઓપીડી પણ એને જોવાની, ઓટી પણ એને કરવાના, સ્ટાફનું મેનેજમેન્ટ પણ એને કરવાનું, ક્લિનિંગનું પણ એને ધ્યાન રાખવાનું, માર્કેટિંગ એને કરવાનું, ફાઇનાન્સ એને જોવાનું. એટલે દરેક એક્ટિવિટી છે એ ડોક્ટર દ્વારા કરવામાં આવે. આપણને ખબર જ છે કે જે લોકોએ આપણે કેરિયરની શરૂઆત કરી ત્યારે બધી જવાબદારી આપણી ઉપર જ હતી. કોઈ આપણી પાસે માણસ ન હોય, કોઈ ટીમ મેમ્બર ન હોય, કોઈને આપણે ડેલિગેટ ન કરી શકીએ, એ પરિસ્થિતિ આપણી હોય. તો એ આપણું સ્ટેજ છે એ ડોક્ટર ડ્રીવન સ્ટેજ છે. આ સ્ટેજમાં આપણી પાસે ટીમ કોઈ હોતી નથી. શરૂઆતના સમયમાં આ સ્ટેજ ખૂબ ઉપયોગી છે. સ્ટાર્ટિંગ હંમેશાને માટે આ સ્ટેજથી થવું જોઈએ. અને જે ફર્સ્ટ જનરેશન ડોક્ટર્સ હોય એ લોકોને આ સ્ટેજમાંથી પસાર થવું જ પડે. હા, સેકન્ડ જનરેશન જે છે એને કદાચ આ સ્ટેજમાંથી ન આવવું પડે, પણ ફર્સ્ટ જનરેશનને આ સ્ટેજમાંથી આવવું જ પડે. અને એ વાયબલ છે, જરૂરી છે, કેમ કે બધા ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી, બધા ફ્લોમાંથી
બધા પ્રોસેસમાંથી આપણે એક વખત પસાર થઈએ તો જ એની આપણને ડિટેલમાં ખબર પડશે. કેમ કે બાકી આપણને ભણવામાં તો ક્લિનિકલ સિવાય કંઈ આવતું નથી, તો એ ખબર નહીં પડે. તો શરૂઆતમાં બધું કામ આપણે કરવું એ જરૂરી છે. જેટલા પણ મોટા મોટા ડોક્ટર્સ છે, મોટા મોટા બિઝનેસમેન છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે, એ દરેક આ સ્ટેજમાંથી પસાર થયેલા જ હોય છે. એટલે આ સ્ટેજ ખૂબ જરૂરી છે. પણ તકલીફ એ છે કે લગભગ 60 થી 70% લોકો, 60 થી 70% ડોક્ટર્સ કે 60 થી 70% બિઝનેસમેન એ આ જ સ્ટેજમાં સ્ટક થઈ જાય છે. આ સ્ટેજથી આગળ નથી જઈ શકતા. કેમ કે આ સ્ટેજમાં આપણે 18 કલાક કામ કરતા હોય છે. આખો દિવસ સવારથી સાંજ સુધી, સવારમાં ઓપીડીમાં ઘુસ્યા અથવા ઓટીમાં ઘુસ્યા અને ક્યારે રાતના 10 વાગી જાય એ ખબર જ ન પડે. એક જણો પેલા ઓપીડી જોઈએ ને વળી રાઉન્ડ લઈએ ને કોઈ ક્રિટિકલ પેશન્ટ આવે ને ઇમરજન્સી જોઈએ, સ્ટાફની માથાકૂટ ને ફાઇનાન્સની માથાકૂટ ને પછી માર્કેટિંગની માથાકૂટ ને લિફ્ટ નથી ચાલતી ને ક્લિનિંગ નથી થયું ને આમાંથી આપણે સાંજ ક્યારે પડી જાય. ઘણી વખત જમવાનો પણ ટાઈમ ન રહે, કોઈ રિલેટિવના ઇવન ફેમિલી મેમ્બરના પણ ફોન કરવાનો ટાઈમ ન મળે. મોટા ભાગના લોકો આ પરિસ્થિતિમાંથી નીકળી ચૂક્યા હોય છે. ઘણા બધા એવા હશે કે જે એના કેરિયરની શરૂઆતમાં અઠવાડિયામાં 2 દિવસ તો એવા થાય જ કે જેમાં જમવાનો ટાઈમ જ ન મળ્યો હોય. ટિફિન કરીને બેઠા હોય, ઇમરજન્સી આવે, ઇમરજન્સીમાં જવું પડે કે કઈ આઈસીયુમાં પેશન્ટ ક્રિટિકલ થયું તો ત્યાં જવું પડે. એટલે આ સમય બધાનો આવે, 18 કલાક બધાએ કામ કર્યું હોય. ઇન જનરલ કેસમાં 3 થી 5 વર્ષનો આ ટાઈમ હોય. 1000 દિવસનો મિનિમમ અને મેક્સિમમ 5000 દિવસનો આ ટાઈમ હોય. આ સોરી 5 વર્ષનો આ ટાઈમ હોય. આ 5 વર્ષના ટાઈમ દરમિયાન આપણે સેકન્ડ સ્ટેજમાં મૂવ થઈ જવું જોઈએ. પણ અહીંયા મેં કીધું એમ કે 60 થી 70% ડોક્ટર્સ કયો કે બિઝનેસ ઓનર કયો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ છે એ આગલા સ્ટેજમાં નથી જઈ શકતા. બીજું એનું રીઝન એ છે કે આપણે આગલા સ્ટેજમાં એટલા માટે જઈ શકતા કે આપણે બાજુવાળાને જોઈએ તો એ આ દુઃખી થતા હોય છે, એની બાજુમાં જોઈએ તો એ આ પીડા કરતા હોય. એટલે આપણે સ્વીકારી લીધું કે આપણે આ જ કરવાનું છે. આપણે સવારથી સાંજ સુધી કુચ જ મરવાનું છે અને સાંજના 10 વગાડવાના છે, રાતના 10 વગાડવાના છે, પાછું કંઈક બીજે દિવસે સવારે પાછું આ કરવાનું છે. એટલે આપણે મૂવ નથી થતા. અને આ સમય એવો હોય છે કે આપણને વિચારવાનો ટાઈમ નથી હોતો. એટલે નો ટાઈમ ફોર થિંકિંગ. ઇવન આપણે સાંજ પડે એટલા થાકી ગયા હોય કે ઘરે ગયા કે આપણે પથારીમાં પડીને તરત ઊંઘ આવી જાય, તરત સૂઈ જાય. તો આ સમયમાં આપણને વિચારવાનો પણ ટાઈમ નથી હોતો. તો આ આપણું ફર્સ્ટ સ્ટેજ છે જે ડોક્ટર ડ્રીવન સ્ટેજ છે. બધા લોકો આ સ્ટેજમાંથી પસાર થવા જ જોઈએ, થયા જ હશે. પણ એમાંથી આગળના સ્ટેજમાં આપણે મૂવ ઓન થવાનું છે. તો બીજા સ્ટેજની વાત કરીએ. નેક્સ્ટ સ્ટેજ છે એ પીપલ ડ્રીવન સ્ટેજ છે. હવે એવું છે કે બધું કામ આપણે નથી કરતા. થોડી ટીમ ડેવલપ કરી છે, 4-5 છોકરા સારા લાવ્યા છીએ, એ કામ કરે છે. કોઈ ઓટી સંભાળે છે, કોઈ નર્સિંગનું સંભાળે છે, કોઈ નાનું મોટું એડમિન વિભાગ જોઈ લે છે, કોઈ સ્વીપરનું એનું બધું મેનેજમેન્ટ કરે છે. એટલે એક ટીમ આપણે બનાવી છે. પણ હાઈલી ડિપેન્ડન્ટ છે ટીમ ઉપર. આપણે તરત ચિંતા થાય કે આપણું ઓટી આસિસ્ટન્ટ જાય ને તો આપણા ટૂંકમાં આમ કહેવાય ને ધ્રુજારી ઉપડી જાય. કદાચ ઘરના વહી જાય તો ચિંતા ન થાય કે ઓટી આસિસ્ટન્ટ વહી ચિંતા થતી હોય. કેમ કે આપણે એના ઉપર હાઈલી ડિપેન્ડન્ટ છીએ. આપણે એને ટ્રેન કરેલા છે, બરોબર. નહીં જતા રહે તો એમાં આપણું આખું તંત્ર ખોરવાઈ જાય ને આપણને બીક લાગે. એટલે ધીમે ધીમે એની મનમાની શરૂ થાય, સ્ટાફની મનમાની શરૂ થાય, અનવાયેબલ ડિમાન્ડ એમની શરૂ થાય. અને એ ડિમાન્ડ આપણે ફૂલફિલ કરવી પડે કેમ કે આપણે હાઈલી ટીમ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોય. અને જતા રહેશે એ એમ્પ્લોય જતો રહેશે એની બીકમાં ને બીકમાં આપણે એની બધી મનમાની છે પૂરી કરતા હોય છે. તો આ પીપલ ડ્રીવન સ્ટેજ છે. હવે આ સ્ટેજમાં આપણને આ બીક ન લાગે એટલા માટે જનરલી આપણે એવું પ્રિફર કરતા હોય કે પીપલ ડ્રીવન સ્ટેજમાં મોટા ભાગે જે આપણે એમ્પ્લોય સિલેક્ટ કરીએ ને એ આપણા રિલેટિવ લાવીએ. આપણે ઓળખીતા હોય, સગા સંબંધી હોય, રિલેટિવ હોય એ લાવીએ એટલે આપણને એવું લાગે કે આ લોંગ ટર્મ રહેશે અને આપણે જે કઈ એ પ્રમાણે કામ કરશે એટલે આપણા ટીમ મેમ્બરમાં એક સારું પડશે. એગ્રી છે. આ સ્ટેજમાં આપણે રિલેટિવ લાવીએ એ બરોબર છે. એ આપણો જે નિર્ણય છે સાચો છે કે એમ જ્યારે પીપલ ડ્રીવનમાં હોય ત્યારે આપણે સગા સંબંધી ઓળખીતા હોય એને જ આપણે એઝ એમ્પ્લોય તરીકે લાવવા જોઈએ. આ સ્ટેજમાં આપણી પાસે કોઈ સિસ્ટમ નથી, કોઈ એસઓપી નથી, કોઈ પ્રોસેસ નથી. કેમ કામ કરવાનું, શું કામ કરવાનું, કોણે કામ કરવાનું એવી કંઈ આપણે સિસ્ટમ ડેવલપ નથી કરેલી. બધા પોતપોતાની એસઓપી પ્રમાણે ચાલે છે. ઓટી આસિસ્ટન્ટ એની રીતે કામ કરે છે, એકાઉન્ટ એની રીતે કામ કરે છે, બિલિંગ એની રીતે કામ કરે છે, રિસેપ્શન એની રીતે કામ કરે છે. એક છે પણ એની પોતાની યુનિક એસઓપી છે જે આપણને પણ ઘણી વખત નથી ખબર હોતી. એટલા માટે આપણે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ હોઈએ છીએ. અને આ સ્ટેજ છે ને સૌથી કમ્ફર્ટેબલ સ્ટેજ છે. લગભગ 5 વર્ષ પછી બધા આ સ્ટેજમાં આવી જાય. 4-5 છોકરા હોય, સગાવાલા સંબંધી હોય અને અડધી હોસ્પિટલ મેનેજ કરતા હોય એટલે સૌથી કમ્ફર્ટેબલ સ્ટેજ આ હોય. અને આ સ્ટેજમાં આપણે ફ્રી પણ થઈ જઈએ, થોડું કામ ઘટી જાય.
હવે આપણે જે 18 કલાક 15 કલાક કામ નથી કરવું પડતું હતું, 8 થી 10 કલાક આપણે કામ કરીએ છીએ તો પણ આપણું કામ મહેનત થઈ જાય છે. એટલે સૌથી કમ્ફર્ટેબલ સ્ટેજ છે આ સ્ટેજનો જનરલી ક્રાઇટેરિયા છે ને એ 2 થી 3 વર્ષનો હોવો જોઈએ. 2 થી 3 વર્ષ પછી આગળ આ સ્ટેજથી પણ આપણે આગળ મૂવ ઓન થવું જોઈએ. પણ સૌથી કમ્ફર્ટેબલ સ્ટેજ હોવાના કારણે બરોબર 99% ડોક્ટર્સ કે બિઝનેસમેન કે ઓનર્સ કે હોસ્પિટલ ઓનર એ અહીંયા છે ને ઊભા રહી જાય છે. કેમ કે એક તો સૌથી કમ્ફર્ટેબલ છે, બધા છોકરાઓ આપણા ઘરના છે અને હોસ્પિટલ ચાલે છે, ટાઈમ એટલો નથી આપવો પડતો. પણ અગેન્સ્ટ હાઈલી એની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છીએ એટલે આપણે ગ્રોથ નથી કરી શકતા, મલ્ટિપ્લિકેશન નથી કરી શકતા અને ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે અટવાઈ જઈએ છીએ અને આપણું માર્જિન પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આમાં કપાતું હોય છે. એટલે 30 થી 40% ડોક્ટર્સ છે એ આ સ્ટેજમાં હોય છે. એટલે ઓલમોસ્ટ 99% ડોક્ટર છે એ આ 2 સ્ટેજમાં હોય છે, આઈધર ઓનર ડ્રિવનમાં હોય આઈધર પીપલ ડ્રિવનમાં હોય છે. નેક્સ્ટ સ્ટેજની વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ સ્ટેજ છે એ છે એસઓપી ડ્રિવન, સિસ્ટમ ડ્રિવન, પ્રોસેસ ડ્રિવન. આ સ્ટેજ છે એ સૌથી અઘરું સ્ટેજ છે. કેમ કે આ સ્ટેજમાં આપણે પીપલ ડ્રિવનમાંથી સિસ્ટમ ડ્રિવનમાં જવાનું છે. એટલે સૌથી મોટી પહેલી ચેલેન્જ આવે પીપલની. કેમ કે અગેન્સ્ટ આપણે જે પીપલ ડ્રિવનમાં છે એ કેવા એમ્પ્લોય રાખેલા છે? રિલેટિવ રાખેલા છે. એટલે પહેલા જેનું રજિસ્ટન્ટ આવે કે એસઓપી આપણે ડેવલપ કરવાનું કહીએ એટલે રિલેટિવ એમ્પ્લોય છે એ આપણને એસઓપી બેસવા ન દે, આપણી સિસ્ટમ છે પ્રોસેસ છે એ બેસવા ન દે અને એની મનમાનીથી એ લોકો ચલાવે. એટલે આ સિસ્ટમમાં જવા માટે સૌથી પહેલું રજિસ્ટન્ટ ક્યાંથી આવતું હોય એટલે આપણને બીક લાગે કે આ ભાઈ જતો રહેશે તો મારું બધું ડિસ્ટર્બ થઈ જશે. એટલે જનરલી આ સ્ટેજમાં કોઈ ઘૂસવાનો પ્રયત્ન જ નથી કરતા. નથી ઘૂસી શકતા કે નથી કરી શકતા તો સેકન્ડરી વસ્તુ છે, પણ કોઈ વિચારતા જ નથી કે આ સિસ્ટમમાં આપણે સિસ્ટમ જીવનમાં આપણે જવું જોઈએ. પણ આ સ્ટેજમાં જવા માટે આઈધર આપણા જે એમ્પ્લોય છે, જે રિલેટિવ એમ્પ્લોય છે એ આઈધર પ્રોફેશનલ થવા જોઈએ અથવા તો એને રિપ્લેસ કરીને આપણે પ્રોફેશનલ લાવવા પડે તો આપણે આ સ્ટેજને આપણે પાર કરી શકીએ. કેમ કે અહીંયા આપણે સિસ્ટમ ડ્રિવન કરવાનું છે. રિપીટેબલ વર્ક છે કે જે એક સિસ્ટમ બેસી ગઈ છે કે ભાઈ મારે ઓટીમાં આ રીતનો શેડ્યુલ જોઈએ, હું રાઉન્ડમાં મારે આ વસ્તુ જોઈએ, મારું બિલિંગ આ રીતે થશે, મારું સ્ટાફનું રિક્રુટમેન્ટ આ રીતે થશે. તો એ રિપીટેબલ વર્ક છે એ આપણે નથી કરવાનું. એની એક સિસ્ટમ બનાવવાની છે, એક એસઓપી બનાવવાની છે, એક પોલિસી બનાવવાની છે અને એ એમ્પ્લોયર ટીમને આપી દેવાની છે અને એની ઉપર એ લોકો કામ કરશે. રોલ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી આમાં ડિફાઇન કરવાની છે, કોણ કરશે, ક્યારે કરશે, કેવી રીતે કરશે. ઘણી વખત વિચાર આવે કે ભાઈ કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ એસઓપી આપણે માર્કેટમાંથી લઈ અને આપણે ઇમ્પ્લિમેશન કરી દઈએ, પણ એવું પોસિબલ ન થાય. દરેક હોસ્પિટલની, દરેક માણસની, દરેક વ્યક્તિની યુનિક એસઓપી જ હોય. તમને આપણે હું જેમ કામ કરતો એમ કદાચ સાહેબને કામ કરવું ન ગમે, ઈ જે બીજા સાહેબને કામ કરવું ન ગમે, તો દરેકની અલગ અલગ સિસ્ટમ હોય, દરેકની અલગ અલગ એસઓપી હોય. તો આપણે આપણી એસઓપી જાતે જ બનાવવી પડે. આપણે રોલ અને રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ આપણે જાતે જ આપણા સ્ટાફની બનાવવી પડે. સાવ ઈઝી રસ્તો છે. આપણે જેટલા સ્ટાફ હોય, 5 સ્ટાફ હોય, 10 સ્ટાફ હોય, એ બધાને કોરો કાગળ આપી દેવાનો. એને કહેવાનું તમે બધું જેટલું કામ કરો છો ને એમાં લખી નાખો. કયા ફ્લોમાં કામ કરો છો એ લખી નાખો, ક્યારે કામ કરો છો, કેવી રીતે કામ કરો છો લખી નાખો. એ એની મેળાએ લખશે, કંઈક ને કંઈક લખશે. એને આપણે ખાલી ઓર્ગેનાઇઝ કરવાનું છે, વ્યવસ્થિત એને ફ્લોમાં ગોઠવવાનું છે. એ તો આપણને ફાવી જાય. એટલે એ આપણે કરી લેશું તો ઓટોમેટિક જે આપણે રિસ્પોન્સિબિલિટી, જેડી, કેપીઆઈ આપણે વાત કરવાના છીએ એ બધું કામ અહીંયા આપણે કરી શકશું. મેં કીધું એમ કે આ સ્ટેજમાં આપણે પ્રોફેશનલ્સની રિક્વાયરમેન્ટ પડે. એટલે કાં આપણા જે રિલેટિવ એમ્પ્લોય હતા એને આપણે પ્રોફેશનલ બનાવવા પડે, અધરવાઇઝ રિપ્લેસ કરીને આપણે પ્રોફેશનલ લાવવા પડે. અગેન્સ્ટ આ સ્ટેજમાં નહીં જવાનું રીઝન છે કે અહીંયા આપણે ફરી પાછું 18 કલાક કામ કરવું પડે. કેમ કે ઓલરેડી આપણે ડે ટુ ડે નું તો કામ કરીએ જ છીએ અને સાથે સાથે એસઓપી બેસાડવાની છે. તો મોટા ભાગે એ કામ આપણે ફ્રી ટાઈમમાં જ કરવું પડે. તો અગેન્સ્ટ પાછું નાઇટ કરવાની ઘણી વાર ચાલુ કરવું પડે. બધાથી સમય કાઢીને આપણે આની ઉપર કામ કરવાનું ચાલુ કરવું પડે. એટલે આ થોડું પાછું હાર્ડ થાય કે ઓલરેડી ફ્રી થઈ ગયા હતા, કમ્ફર્ટેબલ ઝોનમાં હતા અને એમાંથી પાછા વળી આ ઝોનમાં આવીએ એટલે જનરલી આપણે આ પ્રિફર નથી કરતા હોતા. આ પણ અગેન્સ્ટ 3 થી 5 વર્ષની જર્ની છે. 3 થી 5 વર્ષમાં આપણે ટાર્ગેટ રાખીએ તો 5 વર્ષમાં આપણે બધી સિસ્ટમ, એસઓપી, પ્રોસેસ છે એ આપણે ડેવલપ કરી શકાય. અને માત્ર 2 થી 5% લોકો છે એ આ પ્રોસેસ ડ્રિવન સ્ટેજને પાર કરી શકે છે અને પ્રોસેસ સિસ્ટમ છે એ બેસાડી શકે છે અને અહીંથી આપણી ગ્રોથની જર્ની શરૂ થઈ શકે છે.
એટલે આ 3 સ્ટેજ છે એ આપણા માટે ખાસ જરૂરી છે. આ 3 સ્ટેજને આપણે પાર કરી લઈએ તો ઘણું બધું કામ આપણું એવું થશે કે જે ઓટોમેશન ઉપર જતું રહેશે. આગળના 2 સ્ટેજ છે એ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ગ્રોથ માટે, જેને મલ્ટિપલ બ્રાન્ચ કરવી હોય, મલ્ટિપલ ઓપીડીઝ કરવી હોય, હજી વધુ પેશન્ટ, અત્યારે 100 પેશન્ટ જોઈએ તો 200 પેશન્ટ જોવા છે, એના માટે આગળના બધા 2 સ્ટેજ છે એ છે. આગળનું સ્ટેજ છે એ ડેટા ડ્રીવન છે, MIS ડ્રીવન છે, ટેકનોલોજી ડ્રીવન છે. કેમ કે હવે ડે ટુ ડે નું મેનેજમેન્ટ આપણે નથી જોતા, ખાલી ક્લિનિશિયન તરીકે આપણે પ્રેક્ટિસ કરીએ છીએ તો થોડાક ફ્રી થઈ ગયા છીએ, તો હવે આપણે ટેકનોલોજી ઉપર કામ કરવું જોઈએ. હવે આપણને ડાયરેક્ટ કોઈ દરવાજો ખોલીને આપણે રિપોર્ટિંગ નથી કરતું, આપણે સિસ્ટમ બેસાડેલી છે કે બધા સ્વીપર સ્ટાફ છે આ ભાઈને કરશે, એ ભાઈ કઈ પ્રશ્ન હશે તો મને કહેશે. દરેક દર્દી છે એ અમારા ફ્લોર કોર્ડિનેટર કે નર્સિંગ ઇન્ચાર્જ ને કહેશે, નર્સિંગ ઇન્ચાર્જ મને કહેશે. આ બધા બિલિંગ વાળા સ્ટાફ છે એના માટે એક એડમિન છે, એને કહેશે, એડમિન વાળા મને કહેશે. એટલે આપણે થોડા ડે ટુ ડે ના કામમાંથી થોડાક આપણે ફ્રી થઈ ગયા છીએ અને એક વચ્ચે બેરિયર આપણે બનાવેલું છે. અને એ બેરિયર જે ટીમ છે એ આપણને સ્ટ્રક્ચર વાઇઝ રિપોર્ટિંગ કરે છે કે આપણે અઠવાડિયે મળીએ છીએ કે શું શું ચાલે છે, તો બિલિંગમાં કેટલું આપણે કર્યું, ફાર્મસીમાં શું કર્યું, લેબોરેટરીમાં શું કર્યું, વગેરે વગેરે વસ્તુ આપણે એની પાસેથી રિપોર્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર જાણીએ છીએ. અહીંયા જેમ ચિરાગ સાહેબે વાત કરી એમાં ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકાય, એવા સોફ્ટવેર ડેવલપ કરી શકાય કે જેથી કરીને આપણો ડેટાબેઝ પણ કલેક્ટ થાય, પેશન્ટનો ડેટા પણ એમાં રહીએ, ક્યારે કોણ આવ્યું, કેટલું બિલ બન્યું, એ બધાનો ટૂંકમાં રિપોર્ટિંગ એમાં આપણને જનરેટ થાય, એક ડેશબોર્ડ બની જાય અને રિયલ ટાઈમ આપણું પરફોર્મન્સ આપણને ખ્યાલ આવે. અગેન્સ્ટ અહીંયા બેનિફિટ આપણને સૌથી મોટો એ થશે કે જો આપણી પાસે સિસ્ટમ પ્રોસેસ હશે, બધાના જેડી કેપીઆઈ હશે, તો આપણે એમ્પ્લોય ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નહીં રહીએ. આજે આપણને ખબર છે કે ઓટી વાળે શું કામ કરવાનું છે, ક્યારે કામ કરવાનું છે, કેવી રીતે કામ કરવાનું છે, એનો ફ્લો શું છે. તો આપણને ઓટી ઇન્ચાર્જ આવીને એમ કે કાલથી નથી આવતો તો કાંઈ વાંધો નહીં, કાલથી તું ન આવતો, બીજો માણસ છે ને આપણે બેસાડીને 2 કલાક ટ્રેનિંગ આપણે શીખવાડી દેશું. પણ એ ફ્લો આપણી પાસે લખેલો હશે તો હવે અહીંયા સૌથી મોટો બેનિફિટ એ છે કે આપણે ફ્રેશર પાસે પણ કામ કરાવી શકશું કે જેની પાસે એટલીસ્ટ આઈક્યુ છે, જેને એકથી સ્ટડી કરેલો છે. તો કોઈ પણ જીએનએમ એએનએમ સ્ટાફ આપણે લઈએ કે જેનો બેઝિક આઈક્યુ હોય તો એને આપણે ટ્રેન કરવો હોય તો કરી શકશું. તો અગેન્સ આપણું ત્યાં છે એ આપણું એક્સપેન્શન આપણે કંટ્રોલ કરી શકશું. અને પછી હવેનો સમય એવો આવશે કે આપણે આપણી અવર્સ છે એ ઘટાડી શકીએ. મોસ્ટલી 6 કલાક કામ કરીને 5 દિવસ કામ કરીને કરી શકાય. અને આ 1 થી 2 વર્ષનો આ સમયગાળો હોય છે અને આપણે આ સ્ટેજમાં આપણે એક્સપેન્શન માટે પ્લાન કરી શકાય. અને પછીનું જે લાસ્ટ સ્ટેજ આવે છે એ ઓટો પાયલટ મોડ આવે છે કે હોસ્પિટલ જે ઓટોમેટિક ઓટો પાયલટ રોડ ઉપર રન થતી હોય છે. ગ્રોથ માટે આપણે ફોકસ કરી શકાય, સ્કેલ માટે કરી શકાય, બેકવર્ડ ફોરવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન માટે પણ આપણે પ્લાન કરી શકાય. ઘણાને વિચાર આવે કે ભાઈ ક્લિનિકલ વસ્તુ કેવી રીતે ઓટો પાયલટ ઉપર લઈ જવી, તો ક્લિનિકલ વસ્તુ પણ લઈ જઈ શકાય, પણ એ રીતનું આપણે અને આપણી ટીમનું માઇન્ડસેટ ડેવલપ કરવું પડે. એના માટે ગ્રુપ પ્રેક્ટિસ છે, જોઈન્ટ વેન્ચર પ્રેક્ટિસ છે, એવી પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરવી પડે. કેમ કે આપણે ઘણા સિનિયરો પાસે એવું છે કે કામ ઘણું છે, પેશન્ટ ઘણા છે, બરોબર, પણ હવે એમની વિલિંગનેસ નથી, અથવા તો હવે એમની ઉંમર થઈ ગઈ છે, અથવા તો એક લેવલનું અર્નિંગ કરી લીધું છે, પણ એની પાસે પેશન્ટનો ફ્લો છે. અને એક જુનિયર છે, એને કામ કરવું છે અને હજી વધારે પેશન્ટ જોવા છે, વધારે ઓટી કરવા છે, પણ એની પાસે પેશન્ટનો ફ્લો નથી. તો ક્યાંક ને ક્યાંક એમનું જોઈન્ટ વેન્ચર એવું કંઈક આપણે પ્લાન કરી શકાય કે જેથી કરીને સિનિયર ડોક્ટર્સ છે એમનું ક્લિનિકલ પણ ઓટોમેશન ઉપર આવી શકે. કે જે સાયન્ટિફિક સિસ્ટમ, જે પદ્ધતિ, જે થિયરી, જે ઇવન મેડિસિન્સ હોય એ સેમ ટુ સેમ ટૂંકમાં એની આખી એક એસઓપી બનાવીએ કે એનો ફ્લો કે પ્રોટોકોલ જે આપણે કહેતા હોય એ બનાવીએ તો જુનિયર ડોક્ટર્સ એની ઉપર કામ કરે તો વિન વિન બંનેને બેનિફિટ થાય. આ એક ઓપ્શન પણ આપણે વિચારી શકાય ક્લિનિકલ માટે. બાકી નોન ક્લિનિકલ તો 100% આપણે એને ઓટો પાયલટ ઉપર મૂકી શકીએ. તો આ આપણે વાત કરી 5 સ્ટેજ માટેની. આમાં કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન હોય તો આપણે એકવાર વચ્ચે ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ કેમ કે સિંગલ સાઇડ ચાલતું એવું મને લાગે છે. આ 5 સ્ટેજમાં કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન? બધાને બધું સમજાય. બધાને બધું સમજાઈ ગયું ને કાંઈ સમજાણું નથી એવું થાય. આ આપણે 5 સ્ટેજની વાત કરી. હવે નેક્સ્ટ આપણે વાત કરશું 4 પિલરની કે જે હોસ્પિટલ મેનેજમેન્ટ માટે સૌથી અગત્યના છે કે જેમાં આવે છે પીપલ મેનેજમેન્ટ એટલે કે HR, બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ એટલે બ્રાન્ડ બિલ્ડિંગ એટલે કે બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ, ફાઇનાન્સ એટલે કે P&L, બેલેન્સ શીટ, એકાઉન્ટિંગ અને ચોથું છે ડે ટુ ડે ઓપરેશન્સ. આ 4 મેઇન પિલર છે. તો ઘણાને એવું લાગે કે ભાઈ હોસ્પિટલ ચલાવવા માટે સૌથી વધુ તો પહેલા પેશન્ટ કેરની જરૂર પડે, ક્વોલિટી ટ્રીટમેન્ટની જરૂર પડે, ક્લિનિકલની જરૂર પડે. પણ અહીંયા જેમ બેને કીધું એમ આજે આપણે નોન ક્લિનિકલ વાત કરવા માટે ભેગા થયા છીએ તો એ તો જરૂરી જ છે, એ તો મસ્ટ છે. ક્લિનિકલ, પેશન્ટ કેર, ક્વોલિટી ટ્રીટમેન્ટ, બરોબર, ઇથિકલ પ્રેક્ટિસ, આ બધું તો 100% ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ છે. એની આપણે ચર્ચા નથી કરતા. જે મેનેજમેન્ટના પોઈન્ટ છે, મેનેજમેન્ટના જે 4 પિલર છે
એના ઉપર આપણે વન બાય વન વાત કરીએ. કેમ કે આપણે જોયું છે કે એઝ એ ડોક્ટર્સ તરીકે મોટા ભાગના ક્લિનિશિયનો એ હાઈલી એક્સપર્ટ હોય છે એની પોતાની સ્પેશિયાલિટીમાં, એના પોતાના ક્લિનિકલ નોલેજમાં. પણ આપણે ડોક્ટરની સાથે સાથે એક હોસ્પિટલના ઓનર પણ છીએ, હોસ્પિટલ પણ સાથે સાથે આપણે રન કરીએ છીએ. તો ક્યાંક ને ક્યાંક ડોક્ટર માઇન્ડસેટની સાથે સાથે આપણે ડાયરેક્ટર માઇન્ડસેટ પણ રાખવું પડશે. ડોક્ટર્સમાં તો આપણે બેસ્ટ જ છીએ, ધી બેસ્ટ છીએ, ક્લિનિકલમાં ધી બેસ્ટ છીએ, આપણી ક્લિનિકલ એક્સપર્ટીઝ સારામાં સારી છે. પણ એઝ એ મેનેજમેન્ટ, એઝ એ ડાયરેક્ટર જે આપણે સ્કિલ છે એના ઉપર થોડીક આપણે ચર્ચા કરીએ. તો વન બાય વન સ્લાઇડ જોઈએ HR માટેની. મોટા ભાગે દરેક હોસ્પિટલમાં સૌથી મોટો સળગતો પ્રશ્ન HR નો જ હોય છે. મેનપાવર રિક્રુટમેન્ટ એનો જ સૌથી મોટો પ્રશ્ન હોય છે. એમાં મેં જોયું છે મોટા ભાગે 3 પ્રશ્ન સૌથી અઘરા હોય છે. એક તો પેલો, સારો સ્ટાફ મળતો નથી, મળે તો એ ટકતો નથી, ટકે એ કામ કરતો નથી. 3 વસ્તુ જનરલી બધા આ વસ્તુથી પીડાતા હોય. એવું નહીં કે આપણે જ પીડાય છે, મોટી મોટી કંપનીવાળા પણ આ વસ્તુથી પીડાય છે કે સારો સ્ટાફ ગમે તેમ ગોતવા છતાં, પગાર આપવા છતાં, એને સમજાવવા છતાં, એને વાલ કરવા છતાં, એને પ્રેમથી રાખવા છતાં, એને કોઈ દિવસ ખીજાય નહીં બરોબર તોય સારો સ્ટાફ નથી મળતો. જે સેલરી કે આપે તોય નથી મળતો. અને કામ મળે તો 15 દિવસ, મહિનો દિવસ, 2 મહિના, 3 મહિનામાં જતો રહે શીખીને. અને જે ટકી જાય એ શરૂઆતમાં આવે ત્યારે મસ્ત કામ કરે, પણ 3-4-6 મહિના થઈ જાય ને એટલે પછી પાછા ઢીલા પડી જાય. વળી જે આવ્યા હોય ત્યારે જે કામ કરવાની ફ્રીક્વન્સી હોય એ કામ કરવાની ફ્રીક્વન્સી ન રહે. તો આ પ્રશ્ન જનરલી બધે જોવા મળે છે. તો એમાં શું કરી શકાય? તો એક તો આપણી રિક્રુટમેન્ટની પ્રોસેસ છે ને એ સ્ટ્રોંગ હોવી જોઈએ. આખી રિક્રુટમેન્ટની જર્ની છે એ જર્ની આપણે આખી ફોલો કરવી જોઈએ. જનરલી આપણે કેવું થાય કે જ્યારે વેકેન્સી પડે કે આપણો કોઈ સ્ટાફ એમ કે સાહેબ કાલથી હું નહીં આવું બરોબર, એટલે ત્યારે જ આપણે ગોતવા નીકળીએ. એના બદલે આપણી પાસે થોડા રિઝ્યુમ રિસોર્સ કરેલા હોવા જોઈએ અને કન્ટિન્યુઅસ ટૂંકમાં આપણે પ્રોસેસ રિક્રુટમેન્ટ માટેની કરતા રહેવું જોઈએ. નેક્સ્ટ. લેટ રિક્રુટમેન્ટ કરીએ એટલે ઘણી વખત એવું થાય કે આપણને સિલેક્શનનો મોકો જ ન મળે. 3 સ્ટાફ આવ્યા હોય એમાંથી ફરજિયાત આપણે એક સ્ટાફ લેવો જ પડે. જ્યારે આપણે અર્લી પ્લાનિંગથી જો આપણે રિક્રુટમેન્ટ કરીએ કે ભાઈ ના આ સમયમાં મારે આ એક્સપાન્શન કરવું છે, તો સીઝન આવશે તો આ સ્ટાફ હવે જાય એવું લાગે છે બરોબર, તો આપણે એડવાન્સમાં રિક્રુટમેન્ટ પ્લાન કરીએ તો આપણે 10 સ્ટાફ મળતા જ એમાંથી એક સિલેક્ટ કરવાનો હોય છે. એટલે આપણને 2 મળે જેવો આવ્યો એવો પછી લઈ લેવો પડે, એવું થતું હોય છે. લેટ રિક્રુટમેન્ટ એક આપણો પ્રશ્ન હોય છે. હાયરિંગ વાયા લિમિટેડ રિસોર્સિસ એટલે જનરલી આપણે એવું હોય કે જ્યારે સ્ટાફની જરૂરત પડે ને એટલે આપણે આપણા સ્ટાફને બોલાવીએ અને એને જ પહેલા કહીએ કે ભાઈ કોઈ સ્ટાફ તાર ધ્યાનમાં હોય તો કહેજે ભાઈ આપણે સ્ટાફની જરૂર છે. એટલે 8 દી એમાં નીકળી જાય, એમાંથી કંઈ આપણે રિસ્પોન્સ ન મળે એટલે આપણે પછી એક ફેસબુકમાં એડ મૂકીએ, સોશિયલ મીડિયામાં એડ મૂકીએ કે ભાઈ મફત થાય, પૈસા લાગે નહીં, એમાં આપણે ટ્રાય કરીએ. પછી એમાંથી લીડ ન મળે પછી ક્યાંક ન્યૂઝપેપરમાં આપીએ, લિંક્ડઇનમાં મૂકીએ, પછી આપણે વળી પેલા એજન્સી વાળાને કોઈને કહીએ. એટલે આ પ્રોસેસમાં આપણે ઘણું ડિલે થઈ જતું હોય. તો પહેલા શોર્ટમાં મોસ્ટલી જ્યારે આવી હાઈ રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે બધા પ્લેટફોર્મનો આપણે ઉપયોગ કરી લેવો જોઈએ. ફિલ્ટરેશન આપણે ફિલ્ટર નથી કરતા. ઘણી વખત આપણો સમય એટલા માટે પણ બરબાદ થતો હોય કે આપણે કીધું ભાઈ રિસેપ્શન સ્ટાફ જોઈ છે મારે બરોબર, તો કોઈ પણ સ્ટાફ આપણને આવી જાય કે સાહેબ મારે રહેવું છે. આપણે આગળના આપણા ટીમને અથવા તો જાહેરાતમાં કંઈ ક્લિયર જ નથી કર્યું કે મારે મેલ જોઈએ છે, મારે ફિમેલ જોઈએ છે, મારે યંગ એજ જોઈએ છે, મારે મિડ એજ જોઈએ છે, મારે હાફ ડે જોઈએ છે, મારે ફૂલ ડે જોઈએ છે, મારે ફ્રેશર જોઈએ છે, મારે એક્સપિરિયન્સ જોઈએ છે. એટલે શું થાય કે કોઈ બેન આવે મોટી ઉંમરના એ કે સાહેબ આપણે રહેવું છે રિસેપ્શનમાં, તો આપણે પૂછીએ કોમ્પ્યુટર આવડે છે તો કે ના, તો પછી એને આપણે ઇન્ટરવ્યુ લેવાનો મતલબ જ શું છે? ખોટો આપણો ટાઈમ વેસ્ટ થાય. એના બદલે આપણે ડિફાઇન કરી લઈએ કે મારે જે સ્ટાફ જોઈએ છે એ આ એની રિક્વાયરમેન્ટ છે. મારે દાખલા તરીકે ઓટી આસિસ્ટન્ટ તરીકે મારે મેલ સ્ટાફ જ જોઈએ છે, તો એમાં લખી નાખવું પડે મેલ સ્ટાફ જોઈએ છે, યંગ એજ જોઈએ છે. ઘણાને રાત્રે ઓટી કરતા હોય, વહેલી સવારે કરતા હોય તો સ્પેસિફિક લખી લો, સિંગલ હોય એવો જ જોઈએ છે કે ઘરે પછી માથાકૂટ નહીં. સિંગલ હોય એ જ અમારે જોઈએ છે કે નહીંતર 8 વાગે કે મારે ઘરે જવું છે. તો આપણે એવું ડિફાઇન કરી લેવું જોઈએ કે આપણે કેવા પ્રકારનો સ્ટાફ જોઈએ જેથી કરીને ફિલ્ટર થઈ જાય. સ્ટ્રક્ચરલ ઇન્ટરવ્યુ પ્રોસેસ, આખી આપણી ઇન્ટરવ્યુ પ્રોસેસ એક હોવી જોઈએ કે પેલા માણસ આવે ઇન્ટરવ્યુ ફોર્મ ભરે, એક પ્રાઇમરી ક્વેશ્ચન પેપર રાખ્યું હોય, રિસેપ્શન માટે આવે તો આટલા 20 ક્વેશ્ચનનું ક્વેશ્ચન ફોર્મ હોય, નર્સિંગ માટે આવે તો સાવ બેઝિક ક્વેશ્ચન,
ઇન્જેક્શનના નામ, ઇન્જેક્શનની અમુક વસ્તુ, એની સાઇડ ઇફેક્ટ, બરોબર, નોર્મલ વાઇટલ્સ, આવું એક ફોર્મ રાખી દઈએ તો આપણી પાસે જે આવે એ માણસ ફિલ્ટર થઈને આવે. અધરવાઇઝ શું થાય કે એ રિસેપ્શનમાં પહેલા બેસે, એ આપણે અડધી કલાક આપણો ખોટી કરે અને છેલ્લે પછી આપણે બધું બાકીનું પૂછ્યા પછી એનું ક્લિનિકલ નોલેજ જોઈએ તો એને કંઈ આવડતું જ ન હોય. અને મોટા ભાગે જે પૂછીએ ત્યારે તો હાથ પડતા હોય. ત્યાં અમુક અમુક એ ન ખબર, આપણે પછી ટ્રેક્ટર હાથ જ કરી નાખશું. આવા સ્ટાફે આપણે જોયેલું છે. એટલે એ કોઈ વસ્તુમાં ના નથી પાડતા, પણ એનું આપણે ક્લિનિકલ નોલેજ છે એના ક્વેશ્ચન પેપરથી ચેક કરવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણી પાસે જ્યારે પહોંચે ત્યારે ફિલ્ટર થઈને પહોંચે. બીજું એક સૌથી અગત્યનું છે ડોક્યુમેન્ટેશન. લગભગ આપણે આના ઉપર ઝીરો કામ કરીએ છીએ. આપણે ક્યારે એને ઓફર લેટર નથી આપતા, એને જોઈનિંગ લેટર નથી આપતા, એને સેલરી સ્લિપ નથી આપતા, કોઈ પણ પ્રકારનું ડોક્યુમેન્ટેશન નથી કરતા હોતા. એટલે એક તો પહેલો પગાર થાય ત્યારે જ આપણે પ્રશ્ન આવે, ઘણી વાર આપણને યાદ ન હોય શું બોલ્યા હતા. આપણે કીધું કે આપણે સમજી લેશું, 10,000 પગાર આપશું, 10-12,000 આપશું, ઘણી વાર એવું બોલે 10-12,000 પગાર આપશું, એટલે ઓલો 12 નક્કી કરી નાખે, આપણે 10 નક્કી કર્યા હોય. પછી મહિનો પૂરો થાય એટલે પછી આપણી ચેમ્બરમાં આવે, પછી રગડ ઝગડ થાય, પછી માથાકૂટ થાય, અને છેલ્લે હંમેશા માટે ડોક્ટરે જતું કરવું. ભૂલથી આપણે એમ કીધું ને કે 3 મહિના પછી પગાર વધારી દેશું, બરોબર, તો આપણા ગમે બંદૂક ફૂટે. એટલે એના કરતા ડોક્યુમેન્ટેડ કરેલું છે કે ભાઈ તને ઓફર લેટર છે, આ તારીખ, આ તારું જોબ ડિસિઝન, તારે આટલું કામ કરવાનું થશે, આટલો પગાર મળશે. એ તો ડોક્યુમેન્ટેશનમાં ન હોય તો ઘણી વખત શું થાય કે સ્ટાફ આવે, જોઈન કરે, કામ કરે, બરોબર, 4-5 કામ કરે, પછી 6થા દિવસે આપણે કહીએ કે ભાઈ તારે ઓટી નું કામ કરવાનું છે, તારે રાઉન્ડ લેવાનું છે, અને તારે નર્સિંગ નું કામ કરવાનું છે, તો વળી પાછો પ્રશ્ન આવે છે એ તો હું નહીં કરું, વળી પાછો આપણે બીજો માણસ ગોતવો પડે. એના કરતા પહેલા દિવસે જ કહી દીધું ભાઈ તારે આ વસ્તુ કરવાની છે, નિયમિત આવવાનું છે, પંચ્યુઅલિટી રાખવી પડશે, 8 વાગે ટચ થઈ જવાનું, પંચિંગ કરવાનું, વોટેવર જે પણ આપણા નીતિ નિયમો છે એ પહેલા દિવસે કહી દીધા હોય, ડોક્યુમેન્ટેશન હોય તો આપણે કહી શકીએ કે જો ભાઈ આ તને મેં આટલું કીધું હતું, આટલું કામ કરવાનું છે, તો હવે તારે એ કામ કરવું પડશે, એની એગ્રીમેન્ટ તને સેલરી મળે છે. તો એ આપણે ઓફર લેટર ને જોઈનિંગ ની બધી આખી ક્લિકનું કરવું પડે. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓનબોર્ડિંગ અને ઇન્ડક્શન. જનરલી આ વસ્તુ ઝીરો જોવા મળે છે. જેવો સ્ટાફ આવ્યો, નર્સિંગ સ્ટાફ હોય, રિસેપ્શન સ્ટાફ હોય, આઈસીયુ નો સ્ટાફ હોય, એક તો આપણે સ્ટાફની ક્રાઇસિસ હોય ને ત્યારે જ આપણે સ્ટાફ ગોતવાની નથી. એટલે જેવો આમાં એન્ટર થાય ને એવો સીધો આઈસીયુમાં જ મૂકી દઈએ. જા ભાઈ તું જા, 4-5 પેશન્ટ એને તું આઈસીયુમાં બેસી જા, પછી તને નિરાતે બધું સમજાવ્યું કેમ કામ કરવાનું નહીં, પછી કોઈ સમજાવવાનો ટાઈમ જ ન મળે. ડે બાય ડે આપણું કામ વધતું જ જતું હોય. એટલે જેવો સ્ટાફ આવ્યો ને એને સીધો એ સ્ટાફને બિચારાને ખબર જ નથી હોસ્પિટલ શું છે, ડાયરેક્ટર શું છે, આપણી સર્વિસીસ શું છે, બરોબર, આપણે કેવી રીતે કામ કરવાનું છે, ફાર્મસી કેવી રીતે મગાવવાની છે, ઇન્ડિયન કેવી રીતે કરવાનું છે, કેટલો ચાર્જ લેવાનો છે, ક્યાં ચાર્જ ભરવાનો છે, કઈ ખબર જ નથી એને. એટલે એ અગામાની જેમ છે ને 15 દી લગી આટા મારે. અને જો સારો સ્કિલ સ્ટાફ હોય ને તો એ પછી એની રીતે શીખે, બાકી એ માંડી વાળે. હવે સાહેબ જેટલું કહે ને એટલું આપણે કામ કરશું. એટલે હર વખતે આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપવું પડે, ભાઈ આમ કર, ભાઈ આમ કર, ભાઈ આમ કર, અને બેંક આપણે પછી ખીજાઈ જાય, તને સલાહ એટલી નથી ખબર પડતી આમ ન કરવાનું. એનું ઓનબોર્ડિંગ થવું જોઈએ, એનું ઇન્ડક્શન થવું જોઈએ, એને આખું સમજાવવું જોઈએ તારે આ કામ કરવાનું છે, આપણી આ સર્વિસીસ છે, આ બધું છે, એ ટ્રેનિંગ થોડી આપવી પડે પહેલી વર્ષની, તો આપણે એને એનું પ્રોપર આઉટપુટ લઈ શકાય. પ્લસ એચઆર પોલિસી ને એચઆર મેન્યુઅલ, આપણું સેલરી સ્ટ્રક્ચર હોય, આપણે શું એને બેનિફિટ્સ આપશું, બરોબર, એ બધું ચોખ્ખટપણે રાખવી જોઈએ કે શું શું મળશે, એને યુનિફોર્મ મળશે કે નહીં, આપણે દેશું કે ઈ લેશે, એના પૈસા કપાય છે કે નહીં, દવા લેવા આવશે તો પૈસા આપણે લઈશું કે નહીં લઈ, એના આગળવાળા દવા લેવા આવશે તો પૈસા લઈશું કે નહીં, આ બધી પોલિસી ક્લિયર હોવી જોઈએ. નહીં તો શું થાય કે પાછળથી ક્લેશ થાય, આપણે આ કઈ વાત ન કરી હોય એટલે અમુક સ્ટાફ શું કરે, આખા ગામના જેટલા હગા આવે ને, સાહેબ અમારા મામા આવે મફત દઈ દીધો, આપણે જોઈ તો દઈએ મફત હાલો કન્સલ્ટેશન તો ફ્રી કરી દઈએ, પણ એટલે કઈક પોલિસી આપણે હોય ભાઈ તું જેના તારા સગાવાળા લાવીશ નું કન્સલ્ટેશન ફ્રી કરી દઈશ, પણ ફાર્મસીમાં ડિસ્કાઉન્ટ રેટ કે વોટેવર જે પણ પોલિસી છે ફ્રી ફિક્સ હોય આપણી, તો આપણાને સ્ટાફ પોતે ઘર્ષણ ન થાય. બીજું કે આપણે ઓપન ડોર પોલિસી ન રાખવી પડે. અત્યારે શું થાય કે આપણે એને ચિઠ્ઠી લખી દીધી, એ ફાર્મસીમાં જાય અથવા લેબમાં જાય એટલે કે મારા સગા છે મફત કરી દો, એટલે વળી રહેલો લેબ વાળો સ્ટાફ આપણી પાસે આવે, વળી આપણે ઉપડી તો ડિસ્ટર્બ થાય, કે રાઉન્ડમાં હોય કે ઓટીમાં હોય, વળી પૂછવા આવે કે સાહેબ બોલાના સગા આવ્યા છે તો હવે હું શું કરું, એને મફત આપું, ડિસ્કાઉન્ટ આપું, પૂરા પૈસા લઉં, એટલે એનોય ટાઈમ બગડે, આપણોય ટાઈમ બગડે, પેશન્ટ તો આપણું મગજય બગડે. તો આ બધી પોલિસી ડિફાઇન હોય તો આપણને પૂછવા નહીં આવે, એનો ટાઈમ બગડશે, આપણો ટાઈમ બગડશે, આપણે સાંજે ફ્રી થઈને ઘરે જઈ શકીએ. ઓર્ગેનોગ્રામ પ્રોપર હોવો જોઈએ. જેમ મેં કીધું એમ કે પહેલા આપણે જેટલા 10 સ્ટાફ 20 સ્ટાફ જેટલા હોય ને બધા આપણી પાસે આવતા હોય તો વચ્ચે એક બેન્ચમાર્ક રાખવું જોઈએ. છેલ્લે એક એડમિન અથવા તો આપણો એક ઇન્ચાર્જ હોય,
એક કહી દેવાનું કે કંઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો પેલા ભાઈને કહેવાની, ભાઈ મારી પાસેથી લઈને આવશે, તો જેથી કરીને આપણે ડે ટુ ડે ના પ્રશ્નો ઓછા આવે. આગળ વાત કરીએ એમ જેડી કેપીઆઈ ફિક્સ કરી દેવા જોઈએ. ઘણી વખત આપણે કેવું યુનિફોર્મ પોલિસી ચાલતી હોય કે જેટલા નર્સિંગ સ્ટાફ છે બરોબર બધાનો 15,000 પગાર. સારું કામ કરે તો ભલે, વોર્ડમાં કામ કરે તો ભલે, આઈસીયુમાં કામ કરે તો ભલે, ઘરની જેમ કામ કરે તો ભલે, દીકરીગડે કરે તો ભલે, બધાને સરખું જ હોય. તો હું થાય એમાં સ્ટાફને મોટિવેશન ન મળે, તો એના કેપીઆઈ સેટ કરવા જોઈએ કે આટલું કામ કરશો તો તમને આવો કંઈક વેરિયેબલ બેનિફિટ મળશે. પરફોર્મન્સ હંમેશા માટે મેજર થવું જોઈએ. આપણે જનરલી જે ઇન્ક્રીમેન્ટનો ટાઈમ આવે એટલે આપણે એક જ ક્રાઇટેરિયા હોય, વર્ષ થયું સ્ટાફ આપણી પાસે આવે, સાહેબ આપણું વર્ષ થયું એટલે આપણે કાં 5% કાં 10%, એટલે 2 જણા ઘણી વખત હારે આવે અથવા તો એક જ મહિનામાં 2 જણાનું ઇન્ક્રીમેન્ટ આવતું હોય એટલે પેલો જણો આવે આપણને કહે સાહેબ મેં બહુ કામ કર્યું, મેં આટલા પેશન્ટ જોયા, વોટેવર એને વાત કરે અને ખરેખર એને દિલથી કામ કર્યું હોય, આપણે કહીએ 5% ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે તારું. બીજો માણસ આવે જે પછી ટાઈમે ન આવ્યો હોય, જેને પેશન્ટ કેરમાં નાટક જ કર્યા હોય, આપણું મહિના ન હોય, બરોબર પ્રોપર પેશન્ટને ટ્રીટમેન્ટ ન આપ્યું હોય, પ્રોપર બિહેવિયર ન રાખ્યું હોય, પ્રોપર ગ્રુમિંગ ન રાખ્યું હોય, એને આપણે કહીએ 5% જ મળશે. હવે બહાર 2 જણા જઈને આપણી જ મસ્તી ઉડાવે છે કે જે ઓલો ટૂંકમાં જે નાટકબાજ હતો ને એ જ ઓલાને એમ કહે છે કે કેમ ભાઈ તું તો દોડીને કામ કરતો હતો ને, તું તો સારું કામ કરતો હતો ને, તું તો ઘરની જેમ કામ કરતો હતો ને, 8 વાગ્યાનો ટાઈમે તું 8:30 આવી જતો હતો, હું 8 વાગ્યાના ટાઈમે 9:30 આવતો હતો, બરોબર, તો તારે 5% આવે છે, મારે 5% આવે છે. ત્યારે એ ડિસ્પ્યુટ શરૂ થાય છે. ત્યારે એ સ્ટાફ છે ને વિચારે છે કાં હું અહીંથી જતો રહું અને કાં ઓલા જેવો થઈ જાય. એટલે મોટા ભાગે એનો ઓપ્શન નો રહે, જાય નહીં પણ એ ઓલા જેવો થઈ જાય કે ઓલો 9:30 આવ્યો તો હું 9:30 આવ્યો, એ કામ નથી કરતો તો હું ના પાડતો, એ આપણે કઈ ચિંતિત ના પડે, ઓલો ચિંતિત ના પડે. એટલે આ બધા પ્રશ્ન આપણા પરફોર્મન્સ ઉપર આપણે કેવું છે ભાઈ ના તારું પરફોર્મન્સ સારું હતું તો તને 10% મળશે, 20% મળી શકે, અથવા તો તું નથી પરફોર્મન્સ કરતો તો તને કઈ ઇન્ક્રીમેન્ટ ન મળે. ઇન્ક્રીમેન્ટ જે ઓલવેઝ પરફોર્મન્સ બેઝ ઉપર જવું જોઈએ. સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેલિગેશન ઓફ વર્ક. જેટલા પ્રેક્ટિશનરો અહીંયા બેઠા છે એ દરેકની પાસે એક એનો ઈએ હોવો જોઈએ, એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ હોવો જોઈએ. ઘણા બધા ફાયદા છે, લોટ્સ ઓફ ફાયદા છે, અઢળક ફાયદા છે. અને શરૂઆતના સમયમાં એવું લાગે કે હું આ ઈએ રાખું એના કરતાં હું જ કામ કરેલું સારું પડે. સૌથી મોટા આપણને પ્રશ્ન આવતો હોય મોબાઈલનો, સૌથી વધુ આપણને ફોન આવતા હોય, પેશન્ટના ફોન આવતા હોય, રિલેટિવના ફોન આવતા હોય, ડોક્ટર્સના ફોન આવતા હોય, આ મોટા ભાગના ફોન આપણે મિસ થઈ જતા હોય. ખાલી ને ખાલી આપણો એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ છે એ આપણા ફોન કોલ સાચવી દે ને તો પણ એનો પગાર વસૂલ થઈ જાય. એવું નથી કે એના માટે કોઈ પ્રોફેશનલ લાવવાની જરૂર છે. આપણો ઓટી આસિસ્ટન્ટ હોય એને કહેવાનું ભાઈ હું જ્યાં જાઉં ને ત્યાં જવાનું, હું ઓટીમાં જાઉં તો ઓટીમાં આવવાનું, રાઉન્ડમાં જાઉં તો રાઉન્ડમાં આવવાનું, ઓપીડીમાં આવવાનું, નાસ્તો કરવા જાઉં તો નાસ્તો કરવા આવવાનું, શોપિંગ કરવા શોપિંગ કરવા આવવાનું. આટલો બધો આપણને જો સૌથી ઓછો આપણો સમય બચાવી શકતા હોય ને તો આપણે ઈએ હોય કે આપણો સૌથી ઓછો સમય, આપણો સૌથી વધુ સમય બચાવી શકે. સોરી, એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ આપણે ડેવલપ કરીએ, પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ કયો, એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ કયો, આપણે દેશી ભાષામાં શૂટર કહે ને કે આલો સાહેબનો શૂટર છે, કાંઈ કામ હોય તો આપણે સાહેબને ફોન ન કરીને શૂટરને ફોન કરીએ અને શૂટરથી બધું કામ થઈ જાય. એ એવો વ્યક્તિ આપણે ડેવલપ કરવો જોઈએ કે જેથી કરીને આપણું ઘણું બધું કામ ઓછું થઈ જાય. ઇવન હું તો કહું તમારે શોપિંગ કરવા જવું હોય તો એ તમારા એને પેલા મોકલવાનું, દુકાન ખોલી છે કે નહીં, બરોબર જોઈ આવે, કપડાં કાઢીને રાખે. આપણને ખબર છે કે આપણી સાઈઝ 42 ની સાઈઝ છે, મારે લાઈટ કલરનો શર્ટ લેવો છે, હાફ બાયનો શર્ટ લેવો છે, બરોબર, તો પેલા એને મોકલવાનું જા તું દુકાને જા, આ ભાઈ દુકાને જા, 42 ની સાઈઝના બધા શર્ટ કઢાવ, એમાં લાઈટ કલર રાખજે, હાફ સ્લીવ રાખજે, એ નોખા કરી રાખ. તમે જાઓ 5 મિનિટમાં સિલેક્ટ કરો, સિલેક્ટ કરીને આવતા રહ્યો, પાછું બિલ બધું કરીને આવશે. એટલું બધું આપણે કામ એમની પાસે કરાવી શકીએ. પણ શરૂઆતના સમયમાં શું થશે કે આપણે એને કહેશું ને એ સમજશે નહીં અને ઊંધું કરશે. એટલે આપણે કે ભાઈ તું મૂક, લાવ મારી હું કરી નાખું. શરૂઆતના સમયમાં ફોન આપણે ઉપાડે તો એને ખબર ન પડે જવાબ કેમ દેવાનો. એક તો આપણી ફોન બુક ઓર્ગેનાઇઝ કરવી પડે, એમાં નામ જે સેવ કરેલા હોય, આપણે ટીવીનું નામ રાખ્યા હોય તો એ બદલાવીને જે તે ડોક્ટરના નામ કરવા પડે, તો એને ખબર પડે કે સામેથી બીજા ડોક્ટરનો કે કોઈ સરપંચનો કે કોઈ પણ સોશિયલ પર્સનનો કે કોઈ પણ ફેમિલી મેમ્બરનો રિલેટિવનો ફોન છે તો એ પ્રમાણે વાત કરી શકે. એટલે મેક્સિમમ આ પોઈન્ટ છે એ બધા માટે નોંધપાત્ર છે કે બધાએ પોતાનો એક પર્સનલ આસિસ્ટન્ટ અથવા તો ઈએચએન ડેવલપ કરવો જોઈએ. અને જેમ આગળ વાત કરીએ ડોર ટુ ડોર પોલિસી છે એ આપણે એસઓપી ન બનાવીએ એના કારણે બધા સ્ટાફની આપણે માથાકૂટ થતી હોય
અને આખો દિવસ સ્ટાફ છે ને એ આપણી ઓફિસમાં થોડીક વાર આવ્યા રાખે, તો એ ઓપન ડોર પોલિસી ન હોવી જોઈએ, ક્લોઝ ડોર પોલિસી હોવી જોઈએ. આપણી ચેમ્બરમાં આવતા પહેલા એને ક્યાંક તો ફિલ્ટર થઈને આવવું પડે, યા એડમિનમાં યા આપણો એક્ઝિક્યુટિવ આસિસ્ટન્ટ હોય એને પણ મળી શકે, કોઈ તારો નાનો મોટો પ્રશ્ન તો પેલા એને જ મળી જાય, તો અહીંયાથી આપણું એ ઘણું બધું સોલ્યુશન થઈ જાય. તો આ આપણે વાત કરી બધી HR ની, રિક્રુટમેન્ટ માટેની, પીપલ મેનેજમેન્ટ માટેની. હવે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે એ માર્કેટિંગ છે. કે સૌથી પહેલા આપણે જે લોકો સિનિયર ડોક્ટર છે એ સૌથી પહેલા એવું જ વિચારશે કે ભાઈ હોસ્પિટલ સેક્ટરમાં માર્કેટિંગની બહુ એટલી રિક્વાયરમેન્ટ નથી, હોસ્પિટલ સેક્ટર માર્કેટિંગ ન કરવું જોઈએ. આપણે તો કહેવાય છે ને કે સૌથી વધુ પેશન્ટ કઈ પબ્લિસિટીથી આવે, કોણ કહેશે? યસ, માઉથ પબ્લિસિટી આવે. 100% એગ્રી, સૌથી વધુ પેશન્ટ માઉથ પબ્લિસિટીથી જ આવે. પણ હવેનો સમય એવો છે કે માઉથ પબ્લિસિટીમાં જે આપણું પેશન્ટ આપણી સારી ટ્રીટમેન્ટ લઈ ગયું છે અને એ કોઈ એને રેફરન્સ આપે છે ને, એ પેશન્ટે અગર આપણું નામ, આપણી હોસ્પિટલનું નામ નહીં સાંભળ્યું હોય તો નથી આવતું. અહીંયા આપણે માર્ક કરવાની વસ્તુ છે શું કામ આપણે માર્કેટિંગ બ્રાન્ડિંગની રિક્વાયરમેન્ટ છે. એક આપણે એવું કહીએ આપણી ટ્રીટમેન્ટ તો સારામાં સારી, આપણે સારામાં સારું ટ્રીટમેન્ટ આપીએ તો પેશન્ટ ટુ પેશન્ટ જ આવશે. પહેલાના સમયમાં કેવું હતું કે એક બીજા ઉપર લોકોને ભરોસો હતો. એટલે આજે આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ હું ABC હોસ્પિટલમાં ગયો હતો ને પેલા સાહેબ પાસેથી ટ્રીટમેન્ટ લીધી ને બહુ સારું હતું, એટલે મારા બધા સગાવાળા છે ને ત્યાં શિફ્ટ થઈ જાય, મતલબ જાય. હવે કેવું છે, જ્યારે માઉથ પબ્લિસિટી કરીએ છે ત્યારે જો એ ડોક્ટર્સ અથવા એ હોસ્પિટલ છે એ પ્રેઝન્સ નહીં હોય, આઈધર સોશિયલ મીડિયામાં આઈધર માર્કેટમાં, એને જો સાવ નામ જ નહીં સાંભળ્યું હોય કે XYZ હોસ્પિટલમાં XYZ ડોક્ટર છે, તો એ પેશન્ટ હવે માઉથ પબ્લિસિટી નથી આવતી. કેમ કે આ જનરેશન આખી ચેન્જ થઈ ગઈ છે. આપણે મોટા ભાગે બધા છે ઓલ્ડ જનરેશનના છીએ, અત્યારે જેન ઝીનો જમાનો છે. ખ્યાલ છે ને બધા જનરેશન વાઇઝ, તો કાલે ગૂગલ સર્ચ કરી લેજો અથવા તો તમે ChatGPT પર નાખજો કે જનરેશનની એજ પ્રમાણેની એની મેન્ટાલિટી છે. આગળના સમયમાં તો એવું આવશે કે જે આલ્ફા જનરેશન મોટી જશે ને, બરોબર, એને ખબર નહીં પડે કે ફિઝિકલ વસ્તુ હોય, એને ખબર નહીં પડે કે આગળ જઈને તો ત્યાં દવાખાનું હોય, કદાચ એવો બી સમય હશે જેમ સાહેબે કીધું એમ. તો એ લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને કરવું પડશે. આપણે એ બધા AI ઓરિએન્ટેડ હશે. યસ, AI ઓરિએન્ટેડ હશે, સોશિયલ મીડિયા ઓરિએન્ટેડ હશે. કેમ કે એ લોકોને સાહેબ શું જોઈએ છે, આપણી જે જૂના પેશન્ટ હતા ને, જે જૂના આપણા જે દર્દીઓ હતા, જે જૂની જનરેશન હતી ને, એને ખાલી સારવાર જોતી, બસ એને બેસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ મળે ને એટલે બીજું કાંઈ નહોતું જોતું. સાહેબનો સ્વભાવ સારો હોવો જોઈએ, સારી ટ્રીટમેન્ટ મળી જાય, પછી સ્ટાફ ગમે તેવો હોય, હોસ્પિટલ ગમે તેવી હોય, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ગમે તેવું હોય, સ્ટાફ સરખો જવાબ ન આપે, સ્ટાફ યુનિફોર્મ ન પહેર્યો હોય, એનું બ્રાન્ડિંગ ન હોય, માર્કેટિંગ ન હોય, તો એને કઈ વાંધો નહોતો, એને કઈ સારવાર જોતી હતી. અત્યારે જે નવી જનરેશન છે ને, એને બધું જોઈ છે, એને બ્રાન્ડ જોઈ છે, એને એક્સપિરિયન્સ જોઈ છે, એને સર્વિસીસ જોઈ છે. ખાલી ટ્રીટમેન્ટ એને મતલબ નથી. એ સૌથી પહેલા ગૂગલ રિવ્યુ જોશે. ઓપરેશન કરાવવાનું હશે ને મમ્મીનું, તો સૌથી પહેલા ગૂગલ રિવ્યુ જોશે કે ગૂગલ રિવ્યુ કેટલા છે, કેવા છે. સોશિયલ મીડિયામાં જોશે કે પ્રેઝન્સ છે કે નહીં. એટલે એના માટે થઈને આ જરૂરી છે. આ બધી વસ્તુ કરવાની એના માટે જરૂર છે. તો બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગમાં શું કરી શકાય? તો એક તો એઝ એ ડોક્ટર્સ તરીકે આપણને પહેલા તો આઈડિયા જ નથી કે બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગમાં શું આવે. તો બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગમાં ટોટલ 3 પાર્ટ આવે, ATL આવે, BTL આવે અને સેલ્સ આવે. કોઈ કહેશે મને ATL, BTL અને સેલ્સ એટલે? ATL એટલે શું થાય? ATL એટલે above the marketing, BTL એટલે below the marketing અને સેલ્સ એટલે સેલ્સ રેફરલ ટૂંકમાં જે PR કે જે ટૂંકમાં સેલ્સ પર્સન એનું થાય. ATL એટલે જે બ્રાન્ડિંગ આપણે કરીએ, આઉટડોર માર્કેટિંગ કરીએ, ATL માં આવે. જે પણ આપણે એક્ટિવિટી કરીએ, કેમ્પ કરીએ, સોશિયલ મીડિયા કરીએ, RTM કરીએ, CME કરીએ, એ બધું BTL એક્ટિવિટીમાં આવે. તો આ 3 પ્રકારની એક્ટિવિટી આપણે કરવી જોઈએ. સોશિયલ મીડિયામાં આપણી પ્રોપર પ્રેઝન્સ હોવી જોઈએ. કદાચ ATL BTL એક્ટિવિટી ન કરીએ, સિનિયર ડોક્ટર્સને બહુ રિક્વાયરમેન્ટ ન હોય કે ઓલરેડી સારી પ્રેક્ટિસ ચાલતી હોય, પણ એટલીસ્ટ આપણે સોશિયલ મીડિયામાં આપણી પ્રેઝન્સ હોવી જોઈએ. મેં જોયું છે ઘણા બધા ડોક્ટર્સના પોતાના પેજ હશે સોશિયલ મીડિયામાં, પણ હોસ્પિટલનું પેજ નહીં હોય, અથવા તો હોસ્પિટલનું પેજ હશે તો એ ઇનએક્ટિવ હશે, અથવા તો હોસ્પિટલના એટલા બધા પેજ હોય કે હોસ્પિટલના નામથી હોય ને આગળ હોસ્પિટલ લખેલું, પાછળ હોસ્પિટલ લખેલું, નોટ કરેલું, 7 પેજ હોય. આપણને ન મળે આમાં કયું પેજ સાચું છે, અને એ સાવ અનએક્ટિવ પેજ હોય. તો આપણું જે હોસ્પિટલનું પેજ છે એ હંમેશાના માટે એક્ટિવ રહેવું જોઈએ. એમાં આપણા પેશન્ટના ટેસ્ટિમોનિયલ, આપણી સર્વિસીસ, આપણા જે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જે પણ કંઈ આપણી ફેસિલિટીઝ છે એમાં અવારનવાર આપણે મૂકતા રહેવું જોઈએ. કન્ટિન્યુઅસ માર્કેટિંગ કરતા રહેવું જોઈએ. ઘણી વખત જનરલી ક્લિનિશિયનોને એવું થાય કે થોડીક સ્લેક સીઝન આવે ને એટલે વિચાર આપણે ના હવે માર્કેટિંગ કરવું છે, ટ્રેક કરવું છે, કેમ્પ કરવો છે કે સોશિયલ મીડિયા કરવું છે. પણ અઠવાડિયું 15 દી થાય વળી પાછું વળી ઓપીડી સારી થઈ જાય એટલે વળી પાછું આપણે માંડી વાળી.
તો એવું ન હોવું જોઈએ. કન્ટિન્યુઅસ થોડી એક્ટિવિટી કરતા રહેવું જોઈએ. ભલે આપણે હાઈ એક્સપેન્સ કરવાની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, પણ જે પણ વસ્તુ આપણે સોશિયલ મીડિયા થ્રુ કે એક્ટિવિટી થ્રુ જે પણ કરી શકાય એવી માર્કેટિંગ એક્ટિવિટી આપણે કરવી જોઈએ. લિમિટેડ માર્કેટિંગ બજેટ હોય છે. ઘણી વખત તો આપણી પાસે બજેટ જ નથી હોતું, તો એક ફિક્સ બજેટ રાખીને દર મહિને અથવા દર વર્ષે માર્કેટિંગ એક્ટિવિટી કરવી જોઈએ. CRM અને ડેટાબેઝ ઉપર કામ કરવું જોઈએ. આગળનો જમાનો આ જ વસ્તુનો આવવાનો છે. ઘણી વખત એવું થાય કે આપણો જે રિસેપ્શનનો નંબર હોય એ નંબરમાં ઘણા બધા ફોન આવતા હોય, ઘણા બધા ત્યાં ઇન્ક્વાયરી આવતી હોય, પણ એ પ્રોપર આપણે આન્સર ન આપતા હોય, પ્રોપર જે લીડ જનરેટ થઈ છે એ લીડ ઉપર આપણે કામ ન કરતા હોય, તો એના કારણે પણ આપણને લોસ જતો હોય છે. તો જેટલી પણ ઇન્ક્વાયરી છે એનું ટ્રેક થવું જોઈએ, જે પણ લીડ આવી છે એ લીડનું ફોલોઅપ થવું જોઈએ. તો આટલી વસ્તુ આપણે ઇઝીલી કરી શકાય. તો આ વાત થઈ આપણે બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગની. નેક્સ્ટ પિલરની વાત કરીએ તો નેક્સ્ટ પિલર છે ફાઇનાન્સ. તો ફાઇનાન્સમાં શું જોવાનું? ફાઇનાન્સ એકાઉન્ટ છે કે P&L છે. તો મોટા ભાગે જેટલા પણ ડોક્ટર્સ છે ને એનું ઓડિટ છે ને એ માત્ર ને માત્ર IT રિટર્ન ભરવાના પર્પઝથી જ કરતા હોય. એગ્રી? આમાંથી કોઈ ડોક્ટરને પોતાનો P&L પ્રોફિટ ને લોસ છે એ આંકડામાં નહીં ખબર હોય, પોતાની બેલેન્સ શીટ નહીં ખબર હોય. અને કહેવાય ને આપણે તો ખરેખર બેલેન્સ શીટની આગળ એક કાગળ રાખવું જોઈએ કે આમાં જે બધું લખેલું છે એ બધું કાલ્પનિક છે, જેની વાસ્તવિક જીવન સાથે કોઈ સંબંધ નથી. આ તો IT ભરવા માટે મોદી સાહેબે કીધું એટલા માટે અને લોન લેવા માટે આ કાગળિયા બનાવી છે. પણ ખરેખર એવું ન હોવું જોઈએ. હવે આગળનો જમાનો છે 100% વ્હાઇટ ટ્રાન્ઝેક્શનનો જમાનો આવશે. જેટલા જલ્દી આપણે વ્હાઇટ પર ટ્રાન્ઝેક્શન કરી દઈએ એટલું વધારે સારું. તો આપણો P&L આપણું બેલેન્સ શીટ છે એ આપણું જે વાસ્તવિક હોય એની નિયર અબાઉટ હોવી જોઈએ. આ ટેક્સ માટે ન કરવું જોઈએ, ઉપરથી નથી કહેતો કરવું જોઈએ, પણ પ્લસ માઇનસ કરીએ પણ જેટલું રેવન્યુ છે એ બધું એમાં બુક થવું જોઈએ. તો પ્રોપર આપણું બેલેન્સ શીટ અને P&L આપણે વાર્ષિક થવો જોઈએ. તો આપણને ખ્યાલ આવે કે કેટલું આપણે અર્નિંગ કરીએ છીએ કે કેટલું આપણને જે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે એનું આપણને રિટર્ન મળે છે. બીજો એક પ્રશ્ન ઘણાને હોય છે કે મિક્સ એકાઉન્ટિંગ કરી નાખે. એક જ ટૂંકમાં ખાનું કયો કે ભલે એકાઉન્ટ કયો તો ભલે એમાં આવકના પૈસા એમાં નાખે, OPD ના એમાં, ફાર્મસીના એમાં, વાપરવાના એમાંથી વાપરી નાખવાના. એટલે કહે ને કે ભાઈ હું કામ દવાખાનું ડોક્ટર થવું નથી ગમતું, તો કે 12 મહિનાથી કામ કરી પણ એ વધતું જ નથી. પણ આપણે પ્રોપર એકાઉન્ટિંગ નથી કરતા. ઘરનું એકાઉન્ટિંગ અલગ, વસ્તુનું એકાઉન્ટિંગ અલગ. તો આપણે એમાંથી આપણને ખ્યાલ આવે પ્રોપર કે આપણે કેટલો પ્રોફિટ કર્યો છે. બધું મિક્સમાં ચાલતું હોય તો આપણે ખર્ચા વધી જાય તો એ પ્રોફિટ ન થાય. જનરલી આપણે પૈસા આવે પૈસા જાય એ બેનો ટોટલ કઈ જે વધે ને એને જ આપણે આવક કહીએ. કે ગયા વર્ષે એને બધું કરતા આપણે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવા માટે 40 લાખ રૂપિયા વધ્યા ને ઇન્વેસ્ટ કર્યા એ જ ગણીએ છીએ. ઘરનો એક્સપેન્સ તો આપણે ગણતા જ નથી. બીજું નાનું મોટું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું હોય, ગોલ્ડ લીધું હોય, વસ્તુ લીધી હોય, તો આપણે કાર લીધી હોય, હપ્તો એવું તો આપણે ગણતા જ નથી. તો આપણું પ્રોપર એકાઉન્ટિંગ ન થાય તો બંને એકાઉન્ટિંગ સેપરેટ રાખવા જોઈએ. પ્રોડક્ટ વાઇઝ અથવા તો પ્રોસિજર વાઇઝ અથવા તો એટલીસ્ટ જેને ઇનહાઉસ બધું ફેસિલિટી છે તો IP માંથી કેટલી રેવન્યુ થાય, OP માંથી કેટલી રેવન્યુ થાય, ફાર્મસી માંથી કેટલી રેવન્યુ થાય, લેબ માંથી કેટલી રેવન્યુ થાય, કેટલા પર્સન્ટેજ માર્જિન છે, આવું બધા માર્જિનના ફિગર સાથે આપણે આપણી પાસે ડેટા હોવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણને ફ્યુચરમાં જે પણ ડિસિઝન લેવું હોય એ ખ્યાલ આવે. ઘણા લોકો એવી ભૂલ કરતા હોય કે કોઈ વસ્તુ આઉટસોર્સમાં આપી દીધી, હા બેનિફિટ થતો હોય તો આપી દેવાય કે આપણે માથાકૂટ ન કરવી, પણ એ આપણી પાસે કેલ્ક્યુલેશન ન હોય ને આપી દઈએ તો અલ્ટિમેટલી આપણો પ્રોફિટ કપાવવાનો છે. તો એ આપણી પાસે પ્રોપર કેલ્ક્યુલેશન હોવું જોઈએ. ઘણી વખત આપણે ફિક્સ પ્રાઇસ ન હોય એના કારણે પેશન્ટમાં અસંતોષ પણ થતો હોય છે અને બિલિંગ વાળા છોકરાઓ પણ હેરાન થતા હોય છે. તો મોટાભાગે SOC આપણે ફિક્સ કરી દેવી જોઈએ કે આ વસ્તુનો આટલો ચાર્જ છે, આ વસ્તુનો આટલો ચાર્જ છે, રાઉન્ડનો આટલો ચાર્જ છે, ઓપરેશનનો આટલો ચાર્જ છે. પછી પ્લસ માઇનસ ગ્રેડ પ્રમાણે હોઈ શકે પણ એઝ પોસિબલ એટલું આપણે ફિક્સ ચાર્જમાં કામ કરવું જોઈએ. ઇન્વેન્ટરી અને પરચેસની પ્રોપર ફ્લો હોવો જોઈએ. ઘણા ડોક્ટર્સ મેં સાંભળ્યું છે કે ક્લિનિશિયનોના ફાર્મસીમાંથી 20-30 લાખ 30-30 લાખની ચોરી થઈ જાય તો ખબર નથી હોતી. કેવડી મોટી એમાઉન્ટ હોય. એટલે આપણે શું કરીએ, આપણે આખો દિવસ ક્લિનિકમાં કૂચે મરીએ અને પાછળથી ક્યાંકથી ક્યાંક ખોટું થઈ જાય તો આપણને ખબર નથી હોતી. તો એનું પ્રોપર ટ્રેક થવું જોઈએ કે કેટલી ફાર્મસીમાં પ્રોડક્ટ આવી, કેટલી સેલ થઈ, જે પ્રોડક્ટ આવી GRN બની કે નહીં, એનું બિલ બુક થયું કે નહીં, એનું બુકિંગ કેટલું થયું, એમાં આપણને જે પણ ડિસ્કાઉન્ટ મળવો જોઈએ, જે ભાવ મળવો જોઈએ મળ્યો કે નહીં. તો એ પ્રોપર ટ્રેકિંગ થવું જોઈએ. એના માટે સોફ્ટવેર બેઝ કે કંઈ પણ એવી સિસ્ટમ ગોઠવવી જોઈએ કે ક્યાંય ખોટું થાય તો આપણે તરત ખબર પડી જાય. ફાર્મસી જેવો સ્ટાફ છે 40 લાખનું કૌભાંડ કરી નાખે તો એ 40 લાખ તો એના પાસેથી બધી નીકળે જ નહીં. 30,000 તો 20,000 તો પગાર હોય તો શું કરીએ, જતા જ કરવા પડે.
ઘણા કિસ્સાઓ તમે બી સાંભળ્યા છે, મેં બી સાંભળેલા છે. તો આ આપણે આખું ટ્રેક કરવું જોઈએ. પેએબલ રિસીવેબલ નું ઘણી વખત ટ્રેકિંગ ન હોય આપણી પાસે. હવે તો મોટા ભાગે બધા કેશલેસમાં કામ કરતા હોય, ગવર્મેન્ટ સ્કીમમાં કામ કરતા હોય, તો એ જ ન ખબર હોય કેટલા પૈસાથી સરકાર પાસેથી લેવાના છે, કેટલા ઇન્સ્યોરન્સ કંપની પાસેથી લેવાના છે, કોઈનું કોર્પોરેટ ટાઈપ હોય તો એ હિસાબ ન હોય કે કેટલા લેવાના છે. તો આનું બધાનું આપણી પાસે પ્રોપર ટ્રેકિંગ હોવું જોઈએ. તો આટલી વસ્તુ આપણે ફાઇનાન્સ અને એકાઉન્ટમાં પણ આપણે ક્લિયર હોવું જોઈએ. છેલ્લો પિલર છે એ છે આપણે ઓપરેશન્સનો. મોટા ભાગે ડે ટુ ડે ઓપરેશન્સમાં જે આમાં બધા આપણે મિક્સ મુદ્દા રાખ્યા છે, જે કી પોઈન્ટ છે, એક તો છે ડોક્યુમેન્ટેશન. તો આપણી પાસે પ્રોપર બધા કમ્પ્લેન્ટ્સ પૂરા હોવા જોઈએ, બધા ડોક્યુમેન્ટેશન હોવું જોઈએ, એનું એક ટ્રેકર હોવું જોઈએ કે જેથી કરીને જ્યારે પણ કોઈ ગવર્મેન્ટના કાંઈ નોર્મ્સ ચેન્જ થાય કે કોઈ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્પેક્શન આવે ત્યારે આપણે દોડાદોડી કરવી પડે, પછી આપણે પેશન્ટ હેરાન થાય, આપણે હેરાન થાય, એવું થાય. એના કરતાં પ્રોપર એક આખી ફાઇલ હોય કે જેમાં બધા સર્ટિફિકેટ, લાઇસન્સીસ, જેટલા પણ આપણા એવોર્ડ છે, જે પણ ડોક્યુમેન્ટેશન છે એ બધું એક જ ફાઇલમાં હોય અને પ્રોપર એની એક સોફ્ટ કોપીમાં એક ફોલ્ડરમાં હોય કે જ્યારે પણ કોઈ માંગે, કોઈ બેંક વાળા આવીને માંગે, કંઈ પણ તેને બીએચ કરવું છે અને બધા ડોક્યુમેન્ટ માંગે છે તો એ આપણી પાસે એક જ જગ્યાએ હોય. તો એ પ્રોપર આપણી પાસે ડોક્યુમેન્ટેશન હોવું જોઈએ. જેમ આપણે આગળ વાત કરીએ એમ કે ટેકનોલોજીનો મેક્સિમમ ઉપયોગ કરવો જોઈએ. આગળનો જમાનો છે એ ટેકનોલોજીનો છે, ભલે આપણે એઆઈ સુધી ન પહોંચીએ પણ એટલીસ્ટ સોફ્ટવેર વાપરીએ, EMR વાપરીએ કે જે પેશન્ટનો ડેટા, હવે તો એબીડીએમ આવી ગયું છે, મોદી સાહેબ એમાં પણ આપણને ઇન્સેન્ટિવ આપે છે. અને આગામી સમય એવો થશે, 100%ની વાત છે કે એબીડીએમમાં એન્ટ્રી કર્યા વગર કોઈ પેશન્ટ નહીં જોઈ શકે. ખ્યાલ છે ને બધા એબીડીએમ ની ખ્યાલ છે ને? સર મને આભાર. એવું લાગે છે કે નેક્સ્ટ ફ્યુચર્સમાં ઇન્સ્યોરન્સ વાળા એનો મોસ્ટ યુઝ કરશે કે આ માણસ ઇન્ફેક્શન અથવા તો કઈ અંડરલાઈન ડિઝીઝ છે કે 100%. નહીં એટલે સાહેબ ડેટા હશે ને તો એ આખા દેશને ફાયદો થશે. વૈજ્ઞાનિકોએ કઈ બધું રિસર્ચ કરવું, બરોબર, એ ખ્યાલ આવશે, પેશન્ટને ખ્યાલ આવશે. અત્યારે હું પેશન્ટ ફાઇલ કોઈ ના આપણને ખબર છે આપણે કેટલી માથાકૂટ થઈ જાય, આગળ શું તકલીફ હતી, શું રિપોર્ટ હતા એ નથી ખબર. એબીડીએમમાં એક ક્લિક ઉપર બધા ડેટા મળી જશે. અને મેક્સિમમ 5 વર્ષમાં, સાહેબ મેક્સિમમ 5 વર્ષમાં 100% એબીડીએમ કરીએ તો જ આપણને ટ્રીટમેન્ટ કરવા દેશે એવી પરિસ્થિતિ આવશે. આ ગવર્મેન્ટ ટૂંકમાં જે બાજુ ફોકસ કરે એ બાજુ કરીને ખબર જ છે આપણને કરીને રહે જ છે. એ કેમ કરવું, એક્સપેન્સ જોડે આ તે બધું આપણે વિચારવું, જેટલું બને એટલું જલ્દી આપણે એક્સેપ્ટ કરી લઈએ એટલું સારું. તો આપણી પાસે પણ ડેટાબેઝ બની જાય. કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ, આપણે જે પણ આપણા સ્ટાફ છે, જે પણ આપણા ટીમ મેમ્બર છે, જે પણ આપણા રિસર્ચ સ્ટાફ છે, એના કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ ઉપર, એના ગ્રૂમિંગ ઉપર આપણે કામ કરવું જોઈએ. જ્યારે પણ આપણે ઓપીડીમાં આપણું પેશન્ટ આવે ત્યારે એનું નામથી બોલાવવું જોઈએ તો એને સારું ફીલ થાય. ગુસ્સો ન કરવો જોઈએ. ખાસ સ્ટાફ બહુ ગુસ્સો કરી નાખતા હોય, ક્રિટિકલ પેશન્ટ હોય, આઈસીયુમાં પેશન્ટ હોય ત્યારે તો આપણે મેડિકલ ઓફિસરે, સ્ટાફે ગુસ્સો બને તેવું એવોઇડ કરવો જોઈએ. શાંતિથી દર્દીને સાંભળવા જોઈએ. ખાસ જે લોકો જુનિયર પ્રેક્ટિશનરો છે, જે નવા પ્રેક્ટિશનરો છે, એને તો હું એવું કહું કે દર્દીને પૂરતો સમય આપવો જોઈએ. જ્યાં સુધી બીજું દર્દી ન આવે ને ત્યાં સુધી પેલા દર્દીને ચેમ્બરમાંથી બહાર ન કરે. કેટલી વાતો કર્યા રાખે, ખરેખર એની બહુ સારી ઇમ્પેક્ટ આવે. આ જેની હાઈ ઓપીડી છે એને નથી એટલો ટાઈમ આપી શકવાના, પણ જે જુનિયર ડોક્ટર્સ છે કે જેને હજી પેશન્ટ વધારે અને વધારે કરવાની એવી છે, એને આપણે આમ તો ઓપીડીમાં બેઠા હોય તો ઓપીડીની બહાર તો નીકળી જ શકવાના. ઓપીડીમાં તો બેસવાનું જ છે, તો એનું ક્લિનિકલ પતે પછી એને નોન ક્લિનિકલ કરીએ. ગામડેથી બાપા આવે તો પૂછે ભાઈ ખેતીવાડીમાં શું હાલે છે, તો એનાથી એનું કનેક્શન આવશે. અને એ જો તમે જે જૂના ડોક્ટર છે ને, રીડિંગ પ્રેક્ટિશનર, 50% ગામડાના દર્દી એમ કે સાહેબ અમારા ભાઈબંધ જેવા. આ જે વર્ડ બોલે છે ને એ આ ત્યાંથી જ આવે. જો આપણે એની સાથે નોન ક્લિનિકલ એટેચમેન્ટ કરીએ ને તો જ આવો વર્ડ આવે. એમાં સ્પેસિફિક જે લેડીઝ પેશન્ટ હોય એને ટાઈમ આપો ને સાંભળો ને એટલે આમ તો સારું થઈ જાય. 50% એને જે માથાનો દુખાવો, કમરનો દુખાવો, પેટનો દુખાવો છે ને એને કોઈ સોફ્ટ સ્કિલ થી ચાલુ થઈ જાય. સાસુને જેઠાણી વિશે વાત કરે એટલે સાસુને જેઠાણી વિશે બોલી દે એટલે બધું દુખાવો એને કોઈ સાંભળવાનું ન હોય કે સાહેબ સાંભળી લે ને એટલે કે ભલે 500 રૂપિયા લઈ લે, બધા સાંભળી લે ને એટલે બધો દુખાવો મટી જાય. ઘરવાળા તો સામે એન્ટીડોટ આપતા હોય એટલે તકલીફ પડે. સાચી વાત છે. પછી ટાઈમમાં પંક્ચ્યુઅલિટી હોવી જોઈએ. ઘણી વખત આ વસ્તુ છે ને પેલા 20 ચક્ર જેવી છે કે આપણને એવું થાય કે પેશન્ટ વહેલા નથી આવતા એટલે આપણે મોડા જઈએ, અને પેશન્ટને એવું થાય કે સાહેબ વહેલા નથી આવતા એટલે હું મોડો જાઉં. એમ કરતા કરતા બધાનો ઓપીડી ટાઈમ તમે જુઓ પાછો ડિલે થતા જાય. પછી કેવું થાય કે 10 થી 12 નો ટાઈમ હોય ને હાઈ પીક હોય એટલે પેશન્ટને વેઇટિંગ આવે, મેડિકલમાં ભીડ થઈ જાય, લેબમાં ભીડ થઈ જાય, રિસેપ્શનમાં ભીડ થઈ જાય, ઓપીડીમાં ભીડ થઈ જાય. તો ટાઈમે આપણી ઓપીડી સ્ટાર્ટ થઈ જાય તો આપણે ઓપીડીમાં પંક્ચ્યુઅલિટી રાખવી જોઈએ.
ઓટીમાં પણ પંચોળી રાખવી જોઈએ. ઘણી વખત કેવું હોય કે આપણે ઓટીનો ટાઈમ આપી દીધો હોય ડોક્ટર્સને, સ્ટાફને, કે આ પેશન્ટને કે આ ટાઈમે આપણે ઓટી કરશું. આપણને ખબર છે કે અડધી કલાક, 2 કલાક, 4 કલાક મોડ ઓટી કરીએ એમાં કઈ ફરક નથી પડવાનો, પણ પેશન્ટને એની ચિંતા થતી હોય કે સાહેબે 6 વાગ્યાનું કીધું હતું ને, હજી 8 વાગે હજી કેમ ઓટી નહીં લીધું હોય, એ તકલીફ થઈ છે, રિપોર્ટ ખરાબ આવ્યા હશે. એટલે જે પ્રોપર ટાઈમ આપણે શેડ્યુલ રાખ્યો હોય એને એઝ ઇટ ઇઝ ફોલો કરવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપણે પણ એપ્રોન પહેરવો જોઈએ પોસિબલ હોય તો હોસ્પિટલમાં, અને આપણા સ્ટાફ માટે યુનિફોર્મ, મેડિકલ ઓફિસર માટે એપ્રોન, એના ગ્રૂમિંગ ઉપર કામ કરવું જોઈએ. હોસ્પિટલ સેક્ટરની મેડિકલ ફેકલ્ટીની ડિગ્નિટી ખરાબ ન થાય એનું પણ આપણે ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઘણા આપણા સ્ટાફ હોય, આપણા કી પર્સન હોય, ઇવન મેં તો ઘણા ડોક્ટર્સને પણ પાન માવો ખાતા જોયા છે ચેમ્બરમાં, તો એ આપણી ડિગ્નિટીને ન સારું લાગે. તો એટલીસ્ટ આપણે જ્યારે ચેમ્બરમાં બેઠા હોય, જ્યારે આપણે ઓપીડીમાં હોય કે જ્યારે હોસ્પિટલમાં હોય, ત્યારે આપણે એ વસ્તુને બને તેથી એવોઇડ કરવી જોઈએ. અને આપણા સ્ટાફ પણ મૂકી દઈએ તો સૌથી વધુ સારું, પણ સૌરાષ્ટ્રના કલ્ચર પ્રમાણે મુશ્કેલ છે. તો સ્ટાફને કહેવાનું ભાઈ તારે પાન માવો ખાવો હોય તો તું બહાર 5 મિનિટ જઈ આવ, ચા પી આવ, પાન માવો ખાઈને પછી પાછું હોસ્પિટલમાં આવજે. તો જે આપણી છે ને મેડિકલ ફેકલ્ટીની ડિગ્નિટી છે જળવાઈ રહેશે. અને લાસ્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઇન્ટિરિયર, તો પ્રોપર આપણું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને ઇન્ટિરિયર હોવું જોઈએ. મોટાભાગે બધાના ઇન્ટિરિયર અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સારા જ હોય છે. તો આ જે છે એ બધા આપણા કી લર્નિંગ્સ હતા. અને આપણે આગળ વાત કરી, આપણે 5 સ્ટેજની વાત કરી, અને પાછળ જે વાત કરી આપણે 4 પિલરની વાત કરી. તો ક્યાંક ને ક્યાંક દરેક જે લીડિંગ પ્રેક્ટિશનરો છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક આ વસ્તુનો ઉપયોગ કરે જ છે. એમાંથી જ આપણે શીખ્યા છીએ, એમાંથી જ આપણે આ મટીરિયલ બનાવેલું છે, અને એ જ આપણે એપ્લાય કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. તો આખી સ્લાઇડમાં કોઈને ક્વેશ્ચન હોય તો લઈએ. સ્ટાફ મેનેજમેન્ટ માટે કોઈને કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો વાત કરી શકાય. ક્લોઝ કરીએ આપણું ભાઈ તો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ડોક્ટર્સ, આજનો આ પ્રોગ્રામ આપ સૌના સાથ સહકારથી સફળ અને સુંદર રહ્યો. રાજકોટ બાદ જૂનાગઢમાં આ ઇલેવેટ થયું, અને હું દિલથી કહી શકું છું અહીંનો રિસ્પોન્સ તો ઇક્વલી એનર્જેટિક એન્ડ ઇન્સ્પાયરિંગ રહ્યો છે. Doctors, Elevate is not the end of the event, it's the beginning of growth and success. Thank you all for joining. See you again with the same energy. Good night.